Hello, good morning everyone. Am I audible? Everything is fine? Hello, everything seems to be fine. Let me upload the document first and we'll right away start with the today's lecture. Okay. Just give me a moment. I am uploading. Okay, thank you Rajeshri. Thank you Vaishnavi. Good morning Sapna. Thank you so much. Good morning to you. Till yesterday, in the yesterday's lecture we have finished citizenship. I hope you all have understood citizenship. I have covered the current data also, and today we are starting with a very important topic, right? Important in case of preliminary, and in case of your constitutional understanding also, that is fundamental rights. I'm just uploading the document. Once the document is uploaded, I will right away start with the lecture, and till that time, even people will also join. Okay. So I hope you people are understanding everything that is being taught. This is a revision type of lectures. So I would like you to read, right? Go through the chapters first so that you will understand them better. Okay, I'll just share the screen now. Okay. All right then. So today's topic is fundamental rights. Extremely important in case of preliminary examination. Of course, it is important in case of mains also. But as now in this series, quality series, we are talking about preliminary only. So this is indeed important for preliminary as well. So welcome everybody for in this course introduced by EduNation Academy, that is called preliminary enhancement course. We are trying to make sure that you get to know everything that is required in all these subjects in case of preliminary examination. And the daily lectures are live streamed on YouTube, and the lecture generally starts at 11:45, around 11:45. So I would like you to be online at 11:45, so that you can join the live lectures. And if you have any doubts, you can right away ask them right in the comments. All right. So my name is Madhur Pofre, and I am conducting this polity series. After this series, there will be history, economy, geography lectures also. Okay. So let us start with fundamental rights, part 3 of Indian Constitution. Extremely important, and there are a lot of concepts, a lot of facts, and a lot of case laws also with respect to this particular part. And as we have been practicing that whenever we start a chapter, I tell you the approach to how to approach that particular chapter. Then the approach for this particular chapter shall be again in the constitutional provisions way. There are two sections definitely. The first section is constitutional provisions must be done from the constitution itself. Right. So as a regular practice, I have also kept constitutional provisions in this particular PDF as well. But I would ask you to, whenever you revise this chapter or whenever you study this chapter, I would ask you to study, means keep PM Bakshi, copy of PM Bakshi with you also, so that whenever you read particular article,
related to fundamental rights, you read it from Priyam-Pakshi. Second section of this chapter shall be current affairs. Every article has some or the other things that are directly related with current affairs. So you shall know all the current affairs, because the questions that will be asked in the preliminary examination will not be from the static portion of this particular chapter always, right? They will form the part of current affairs too, right? So question will generally be like, there will be some information of static part, but the question will directly be asked on the current topic also, right? So for that type of questions, you are required to know both the things. And there will be third type of section to this particular chapter also, and that is case laws. Because as fundamental rights is one of the most important parts of Indian Constitution, it is called a Magna Carta of Indian Constitution, right? A very important part of Indian Constitution for a reason. And therefore, there are a lot of cases that are claimed in Supreme Court or the high courts in this regard, and therefore we need to know some important case laws also with respect to this chapter. I'll try to cover everything that I know and that has been happened so far. All right, so let us start with fundamental rights. Before we start with fundamental rights, we have to before we start with particular constitutional provisions starting from Article 12, we are first expected to know the general idea of fundamental rights. Okay, so basically the chapter or the concept starts with, first of all, what is a right? So when you say that I need a right or I have this right, so what do you exactly mean by that? लाईक अधिकार, आपण मराठीत त्याला अधिकार असं म्हणतो, तर अधिकार एक्झॅक्टली काय असतो? तर when we talk about or when we try to explain rights, I have given you a general observation or a definition of right is a legal claim that a citizen or any other individual is granted by the constitution or any other statute. Now, extremely important words came in this particular definition. First of all, we say right is a claim. राईट हा एक क्लेम असतो. वेन यू सी की मला हा अधिकार आहे, म्हणजेच तुम्ही काहीतरी क्लेम करताय. मग जर तुम्ही क्लेम करताय तर तुम्ही तर काही क्लेम करू शकता ना. जसं की आता मला वाटू शकतं की मला जर राग आला तर कोणाला तरी मारणे हा माझा अधिकार आहे. क्लेम तर माणूस काही करू शकतो. त्याच्यामुळे आपण त्याला लीगल हा शब्द वापरतो. जेव्हा तुम्ही एखाद्याला अधिकार मागता तेव्हा तो लीगल क्लेम असला पाहिजे. जर तो इलिगल क्लेम असला तर मग त्या तो क्लेम दुसऱ्याची कोणाची तरी लिबर्टी कमी करणार, दुसऱ्याच्या कोणाची तरी लाईफ वरती धोका आणणार. म्हणजेच काय, तर तुमचा राईट मागताना तुम्ही दुसऱ्या कोणाचा तरी राईट व्हायलेट करण्याचा प्रयत्न करणार. सो दॅट विल नॉट बी युअर राईट. ओके, सो इफ इन एक्सरसाइज ऑफ युअर राईट you are infringing upon somebody else's right, then that shall not be called a legal right. Okay, so त्याच्यामुळे आपण legal हा शब्द त्यासाठी वापरला. So basically what is a right? Right is a legal claim. Though who can claim, either a citizen or any other individual. We have already talked about citizenship in the yesterday's lecture, where I have explained you that in every given territory there are two types of persons, citizens and foreigners, that those are called aliens. तर क्लेम कोणी करू शकतो, सिटीजन पण करू शकतो, एलियन पण करू शकतो. जसं की इंडियामधला फॉरेनर जो आहे तो सुद्धा स्वतःचे राईट टू लाईफ तर इथेही क्लेम करतोच ना. म्हणजे इथे त्याच्या लाईफला धोका नसायला पाहिजे हे तर तो इथेही क्लेम करतो. सो these are claimed by either citizens or any other individuals and is granted by the constitution or any other statute. राईट, लीगल आहे म्हणजेच काय की त्याला लीगल सँक्शन तर पाहिजे ना. सँक्शनचा अर्थ काय होतो? इट मस्ट बी ग्रँटेड बाय समथिंग, इट मस्ट बी ग्रँटेड बाय लॉ, इट मस्ट बी बॅक्ड अप बाय अ लॉ. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफकोर्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लँड. तो एक तर तो कॉन्स्टिट्यूशन कडनं ग्रँट झालेला असला पाहिजे, किंवा तो दुसऱ्या कुठल्या तरी स्टॅच्यूट, दुसऱ्या कुठल्या तरी ऍक्ट मधनं ग्रँट झालेला असला पाहिजे. आता इंडियन केसमध्ये आपण असं म्हणतो की कॉन्स्टिट्यूशन मधनं पार्ट 3 मधनं तुमचे जे क्लेम्स ग्रँट होतात त्यांना आपण फंडामेंटल राईट म्हणतो. म्हणजेच राईट्स जे असतात ते वेगवेगळ्या टाईप्सचे असतात नाही का. लीगल राईट्स असतात, कॉन्स्टिट्युशनल राईट्स असतात, फंडामेंटल राईट्स असतात, सिव्हिक राईट्स असतात, देर आर नॅचरल राईट्स, देर आर ह्युमन राईट्स. तर मग ह्या सगळ्या क्लेम्स पैकी, म्हणजे ऑल दीज राईट्स आर क्लेम्स. सो ह्या सगळ्या क्लेम्स पैकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मधल्या पार्ट 3 मधनं तुम्हाला जे क्लेम्स मिळतात, दोज आर कॉल्ड फंडामेंटल राईट्स. Other parts of the constitution also give you some claims, like Article 326 of Indian Constitution grants you right to vote. राईट, मग तो जो क्लेम आहे त्याला आपण कॉन्स्टिट्युशनल राईट म्हणतो. आता ऑफकोर्स राईट टू वोट इज टिपिकली लीगल राईट. युपीएससी मध्ये तो प्रश्न झालेला पण आहे. बट थ्रू आर्टिकल 326 तुम्हाला तो मिळतो, म्हणून आपण त्याला कॉन्स्टिट्युशनल राईटच्या सेन्सनं घेतो. त्याच्यानंतर देर आर सम स्टॅच्यूट्स दॅट गिव्ह यू द क्लेम्स. राईट, काही लॉज पण असे असतात की त्या लॉ मुळे तुम्हाला
कुठला तरी क्लेम मिळतो, राईट. सो त्याला आपण लीगल राईट असं म्हणतो. अंडरस्टूड. जसं की युनायटेड नेशनच्या कन्व्हेन्शनमुळे आपल्याला सगळ्यांना ह्युमन राईट्स मिळालेले आहेत. सो दॅट्स अ स्टॅच्यूट दॅट हॅज ग्रँटेड यू ह्युमन राईट्स. ओके. सो हे जे क्लेम्स असतात ते एक तर कॉन्स्टिट्यूशन किंवा कुठल्या तरी स्टॅच्यूट मधनं ते ग्रँट झालेले असले पाहिजे. जसं आपण म्हटलं की फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये मी लिहिलंय की राईट टू लाईफ, तर राईट टू लाईफ हा एक क्लेम असतो आणि तो आपल्याकडे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये ग्रँट झालेला आहे. आता याकूब मेमन केस मी याच्यात टिपिकली काय लिहिलं की याकूब मेमन वॉज अ फेलो हु वॉज कन्व्हिक्टेड अंडर सिडिशन चार्जेस, राईट. टेररिझम च्या चार्जेस खाली त्याला कन्व्हिक्ट केलेलं होतं आणि त्याला फाशी दिली होती. बट व्हेन ही क्लेम्ड हिज राईट टू लाईफ, तर इफ यू रिमेंबर ऑर नॉट आय डोंट नो, बट सुप्रीम कोर्टनं मिडनाईट सेशन घेतलं होतं. इट वॉज वन ऑफ द इन्सिडेंट्स. हे असं कधी होत नसतं, सुप्रीम कोर्ट कधी मिडनाईटला सेशन घेत नाही, परंतु सुप्रीम कोर्टने त्यावेळेस मिडनाईटला एक ट्रायल चालवली होती जेणेकरून चूक व्हायला नको बाबा. त्याने क्लेम केली आहे त्याची राईट टू लाईफ, कॉन्स्टिट्यूशनना गॅरंटी दिलेली आहे त्या क्लेमची, सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राईट्स, सो नो इनोसंट शॅल बी पनिश्ड. आणि त्याच्यामुळे मग रात्री मिडनाईट हे सेशन घेतलं गेलं आणि असं नंतर त्या ट्रायल मध्ये असं झालं की चला ठीक आहे, जे क्लेम्स म्हणजे जे अक्युज तो होता त्याचे जे अक्युजेशन्स होते दॅट दोज वर करेक्ट आणि त्याच्यानंतर त्याला फाशी दिले गेले. तर आपण इतका जास्त केअर करतो या क्लेम्सची. We need to understand that. So being in a liberal democratic country, you get these kind of rights and that is a good idea, isn't it? Right? त्याच्यानंतर मग राईट जो असतो कुठलाही राईट दॅट कॅन बी डायल्युटेड ऑर डिनाइड ऑल्सो, बट इट हॅज टू बी अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ. तुमचा राईट जो असतो ते नेहमी ऍब्सोल्यूट असतो का, तो नेहमी इंटॅक्ट असतो का? ऑफकोर्स नॉट. समटाइम्स इट कॅन बी डायल्युटेड फॉर सर्टन रिझन्स, ते काय आहे ते आपण डाऊन द लाईन बघणार आहोत. अँड समटाइम्स इट कॅन बी सस्पेंडेड ऑल्सो ऑर इट कॅन बी ओव्हरऑल डिनाइड टू, राईट. बट इट हॅज टू बी अकॉर्डिंग टू प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ. म्हणजेच काय की याच्यापैकी काहीही तुम्हाला करायचं असलं, म्हणजे तो सस्पेन्शन करायचं असलं थोड्या काळासाठी, डायल्यूट करायचा असला म्हणजे त्याच्यावरती अजून थोडेसे जास्त रेस्ट्रिक्शन्स लावायचे असतील, किंवा काय डायरेक्टली तुम्हाला तो टर्मिनेट जरी करायचा असला तरी हे सगळे काय लीगल प्रोसिजर थ्रू झालं पाहिजे, तरच तुम्ही म्हणू शकता की आय एम इन अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आय एम इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. जर हे असं एखादा व्यक्ती असला आणि तो त्याच्या विम्स अँड फॅन्सीज न करत असला तर यू आर नॉट इन अ डेमोक्रेसी, देन यू आर इन अ मोनार्की, यू आर इन अ डिक्टेटरशिप. सो तुमचे राईट्स इतके जास्त प्रोटेक्टेड असतात की त्यांना धक्का जरी लावायचा असेल तर दरवेळी एक प्रोसिजर एस्टॅब्लिश्ड बाय लॉ असते, ती फॉलो केल्याशिवाय पार्लमेंट किंवा गव्हर्नमेंट किंवा जो कोण इन्चार्ज असेल ते तो करू शकत नाही. अंडरस्टूड. देन राईट्स आर द एसेन्स ऑफ द डेमोक्रेसी. हे जे स्टेटमेंट्स आहेत ना, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्याच्यापैकी कुठलंही स्टेटमेंट तुम्हाला डायरेक्ट प्रिलिमिनरीमध्ये येऊ शकतं. कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राईट्स, आणि याच्यात थोडासा काहीतरी बदल करून ते दिला शकतो. सो दॅट शॅल बी अन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राईट. देअरफॉर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ द चॅप्टर इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. ओके. So rights are the essence of the democracy as they empower the individual to enable them to develop. आता हा जो आहे याच्यावरती डायरेक्ट प्रश्न विचारलाय. सी UPSC has gotten into a habit. From last 3 years we are witnessing that UPSC is asking at least 1 or 2 questions directly from political science optional level, राईट. म्हणजे इतक्या लेवलचे, म्हणजे पॉलिटिकल सायन्स ऑप्शनलच्या लेवलचे प्रश्न काही UPSC विचारते. जसं की एका प्रिलिमिनरी मध्ये मागच्या लिबर्टीची डेफिनेशन विचारली गेली होती, आहे की नाही. सो लिबर्टीच्या डेफिनेशन मध्ये जे UPSC ने ऑप्शन्स दिले होते त्यापैकी जे फोर्थ ऑप्शन ऍक्च्युअली करेक्ट ऑप्शन होतं, पण मॅक्सिमम लोकांनी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट निवडलं. कारण लिबर्टी जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा लिबर्टी प्रिअम्बलच्या लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं की लिबर्टी आपण जनरली निगेटिव्ह लिबर्टी लक्षात ठेवतो की ऍब्सेन्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन मीन्स लिबर्टी, मान्य. परंतु इंडियन केसमध्ये आपण तशी लिबर्टी गृहीत धरत नाही. आणि लिबर्टी हा एक खूप इम्पॉर्टंट राईट आहे. तर त्याच्यामुळे हे स्टेटमेंट मी इथे स्पष्ट तुम्हाला लिहून दिलंय की राईट्स आर इसेन्स ऑफ डेमोक्रेसी अँड दे एम्पॉवर द इंडिव्हिज्युअल टू एनेबल देम टू डेव्हलप अँड एनेबल देम टू डेव्हलप. राईट्स कशासाठी असतात? आपण म्हणतो राईट्स आपण क्लेम करतो वगैरे सगळं ठीक आहे, पण इतका प्रपंच कॉन्स्टिट्यूशननं केलाय कशासाठी? किंवा सुप्रीम कोर्ट इतके कुठाने का करतात? किंवा गव्हर्नमेंट्स का नेहमी ट्राय करत असतात की राईट्सच्या सेन्सनं नेहमी इश्यूज का होत असतात? बिकॉज राईट्स आर दोज थिंग्स विच एम्पॉवर द इंडिव्हिज्युअल अँड इनेबल देम
टू डेव्हलप इन द बेस्ट पॉसिबल मॅनर. जर तुम्हाला राईट्स नसतील तर लक्षात घ्या ना, कन्सिडर युअर सेल्फ इन अ डिक्टेटरशिप, कन्सिडर युअर सेल्फ इन अ मोनार्की विच इज टायरानिक मोनार्की. टायरानिक रूल मध्ये जर तुम्ही असले तर तुम्ही विचार करा, तुम्हाला जिथे अधिकारच नाही तिथे तुम्हाला डेव्हलप होण्याचे चान्सेस तरी असतात का? लाईक आता इंडियामध्ये यू, मी, ऑल पीपल इन इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, रिलिजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ सगळेच युपीएससी देऊ शकतात. येस ऑर नो? आता हेच जर आपण डिक्टेटरशिप मध्ये असलो, मोनार्की मध्ये असलो, टायरानिक असली त्यातली त्यात ती, आणि एखाद्या राजाने जर म्हटलं की माझ्या देशात फक्त सिव्हिल सर्व्हिसेस पुरुषच देऊ शकतात एक्झामिनेशन, म्हणजे जेंडर बायस जर त्याने केला, म्हणजेच काय महिलांना इक्वल राईट्स नाहीत, मग त्यांना डेव्हलप होण्याचे चान्स आहेत का? नाही. नो लेडी इन दॅट पर्टिक्युलर कंट्री, नो लेडी कॅन बिकम एन IAS ऑफिसर एव्हर. आलं लक्षात? सो राईट्स मेक यू डेव्हलप, राईट्स इनेबल यू टू डेव्हलप इन द बेस्ट पॉसिबल मॅनर. तुमचे अधिकार आहेत म्हणून तुमची डेव्हलपमेंट होऊ शकते. ज्या देशात अधिकार नाही तिथे इंडिव्हिज्युअलची डेव्हलपमेंट खूप रेस्ट्रिक्टेड असू शकते किंवा सर्टन ग्रुपच फक्त डेव्हलप होऊ शकतात. ओके. राईट्स मे बी असोसिएटेड विथ ऑब्लिगेशन्स ऑल्सो, जसं की राईट टू लाईफ आहे किंवा एज्युकेशन सेस हा एक ऑब्लिगेशन आहे. आता राईट टू लाईफ नाही, इथे राईट टू एज्युकेशनचं एक्झाम्पल असायला पाहिजे होतं ऍक्च्युली. जसं की राईट्स जे असतात ते राईट्स तुम्हाला मिळतात, पण काही वेळेला त्याच्यासोबत ऑब्लिगेशन्स पण येतात, काही वेळेला त्याच्यासोबत ड्युटीज पण येतात. जसं की आता राईट टू एज्युकेशन आहे, अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एव्हरी चाइल्ड बिलॉंगिंग टू द एज ग्रुप 6 to 14 गेट्स फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन. तर ते देते, गव्हर्नमेंट देते, तुम्हाला अधिकार मिळालाय, पण त्यासोबत तुम्हाला एक ऑब्लिगेशन पण आहे की जेव्हा केव्हा तुम्ही कुठले प्रोडक्ट वगैरे खरेदी करता, ज्या ज्या प्रोडक्ट्सवरती एज्युकेशन सेस आहे 0.25%, पण तो तुम्हाला द्यावा लागेल. यू कॅन नॉट डिनाय इट. तर तुम्ही जेव्हा अधिकार मागता तेव्हा त्याच्यासोबत काही ऑब्लिगेशन्स पण येऊ शकतात. सो असं जर स्टेटमेंट आलं की राईट्स आर असोसिएटेड विथ ऑब्लिगेशन्स, दॅट इज अ राईट स्टेटमेंट. असं नका समजू की नाही अधिकार म्हटल्यावर ते कुठलेही रेस्ट्रिक्शन किंवा ऑब्लिगेशन त्याच्यावरती नको, ते असायला पाहिजेत किंवा ते येतातच बऱ्याच वेळेला त्यासोबत. Rights without duties do not make wholesome citizen. That is also a very powerful statement, right? आणि प्रॉब्लेम तोच होतो एका इमॅच्युअर डेमोक्रेसीमध्ये. इमॅच्युअर डेमोक्रेसीमध्ये किंवा आपण त्याला काय म्हणतो, लिबर्टी हे 4 पुस्तकं वाचून लोक शिकतात आणि अर्ध्या हळकुंडात पिवळं होणं असं मराठीत एक म्हण आहे. तर तसं शहाणपणा करायला लागतात. पण तुम्हाला ही गोष्ट समजायला पाहिजे की वेन अ डेमोक्रेसी, वेन अ गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड्स यू विथ लिबर्टी, यू हॅव सर्टन ड्युटीज टू परफॉर्म ऑल्सो. राईट? गव्हर्नमेंटनं तुम्हाला लिबर्टी दिली तर तुम्ही ती मूर्खासारखी यूज करणं, म्हणजे गव्हर्नमेंटनं तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार दिला किंवा कॉन्स्टिट्यूशननं, त्याला ठीक आहे गव्हर्नमेंट कोणीच नाही आपल्याला राईट्स देणार, परंतु कॉन्स्टिट्यूशननं तुम्हाला जर बोलण्याचा अधिकार दिलाय, तर तुम्ही मूर्खासारखा काही बडबड करत जर फिरलात किंवा गव्हर्नमेंटनं किंवा कॉन्स्टिट्यूशननं तुम्हाला एक्सप्रेशनचा अधिकार दिला, तुम्ही मूर्खासारखं काही एक्सप्रेस करत फिरलात, तर मग चुकीचं आहे. आत्ताच्या केसमध्ये बघा ना, लाईक व्हॅक्सिनेशनच्या बाबतीत खूप मोठमोठी लोक की जी आपण त्याला काय म्हणतो, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन असायला हवेत, चांगल्या पोझिशनवरनं फार विचित्र स्टेटमेंट करताय. आता व्हॅक्सिनेशन आहे भाई, तुम्हाला ते केलं तर तुमचाच फायदा आहे ना, म्हणजे त्यात चूक काय? परंतु फार चांगले लोक, जसं की काल ऍडव्होकेट प्रशांत भूषण, खूप मोठे वकील आहेत, त्यांनी ट्विट केलं की आय एम नॉट गोइंग टू गेट व्हॅक्सिनेटेड ऑल्सो अँड आय डू नॉट बिलीव्ह इन दॅट पर्टिक्युलर थिंग, म्हणजे नॉट एक्झॅक्टली इन दॅट वे, बट स्टील ही हॅज ट्विटेड लाईक दॅट. आता हे त्यांचं पर्सनल ओपिनियन आहे, आय अंडरस्टँड, ओके, अँड आय रिस्पेक्ट दॅट ऑल्सो. आणि तुमच्यापैकी काही लोक असे असतील की त्या ओपिनियनला ते फॉलो करतात, आय अंडरस्टँड, आय एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दोज, बट आय एम टेकिंग माय चान्स और टेकिंग दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू अड्रेस दिस इश्यू की चला ठीक आहे, यू हॅव बीन गिव्हन राईट टू, म्हणजे लिबर्टी टू स्पीक, लिबर्टी टू एक्सप्रेस, बट दॅट वुड नॉट रिझल्ट इन टू एनी काइंड ऑफ अनरेस्ट, आहे की नाही? म्हणजे दॅट शुड नॉट बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट. मी काहीतरी असं बोललो की ज्याच्यामुळे तुम्ही भडकलात, भडकाऊ भाषण देणे नाही म्हणत का त्याला, राईट, हेट स्पीच, त्याच्यामुळे तुम्ही भडकलात आणि तुम्ही व्हायलन्स करायला लागलात, तर मी तसा माझा अधिकार नाही ना वापरला पाहिजे. सो त्याच्यामुळे हे लक्षात यायला पाहिजे. मग दिस शोज द इमॅच्युरिटी ऑफ युअर डेमोक्रेसी. आणि त्याच्यामुळे मग हे स्टेटमेंट केलेलं आहे की राईट्स हॅव टू बी ऑलवेज जॉईन्ड बाय ड्युटीज. राईट? एक मॅच्युअर डेमोक्रेसी किंवा एक मॅच्युअर सिटीजन तुम्ही तेव्हा बनता, एक होलसम सिटीजन तुम्ही तेव्हा बनता की जेव्हा तुम्हाला तुमचे सगळे अधिकार माहिती आहेत, but at the same time you perform your duties also. Like riding a bike or driving a car on Indian roads is my right. मला कोणी नाही म्हणू शकत if I have the license. परंतु stopping at the red signal is my duty, even if there is a traffic police or not. Wearing a helmet is my duty, even if there is a traffic police or not. कळतंय का? पण आपण ते फॉलो करतोय का? तुम्ही स्वतः ते तुम्ही डिसाइड करा. दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ फूड फॉर थॉट फॉर यू.
राईट. तर तुम्ही राईट्स जेव्हा मागता तेव्हा तुम्ही ड्युटीज तुमचे पूर्ण करताय का? कदाचित नाही. आणि मग जर तुम्ही करत नसलात तर यू आर नॉट अ होलसम सिटीजन. अँड इफ यू आर नॉट अ होलसम सिटीजन यू आर नॉट वर्थ ऑफ बिईंग एन IAS इन इंडिया. कारण की तुम्ही इतक्या मोठ्या लेवलवरती ब्युरोक्रेसीच्या मोठ्या लेवलवरती काम करणार आहात की तिथे यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ कम्प्लीट सिटीजन. यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अन आयडियल, इजंट इट? राईट. कारण की काय आहे की जर तुम्हीच आयडियली करेक्ट नसाल तर तुम्ही यू आर लुक्ड ॲट ॲज अ रोल मॉडेल वेन यू बिकम एन IAS और IPS. तुम्ही रोल मॉडेल म्हणून बघितल्यात आणि मग तुम्हीच जर तुमच्या ड्युटीज परफॉर्म करत नसाल आणि तुम्हीच जर राईट्स चुकीच्या सेन्सनं वापरत असलात तर बाकीचे जे तुम्हाला फॉलो करणार आहेत लोक ते तरी काय करणार आहेत. त्याच्यामुळे इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड IAS, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अ गुड सिटीजन. Okay, and I always tell these things to my students also. Right, you are expected to become an IAS in your mind first, then only you will write your paper well, and then only you will give your personality test well, and then only you will be given that responsibility of becoming of working as an IAS. तर एकदा डोक्यात IAS बना. डोक्यात IAS बनण्यासाठी सगळ्याच गोष्टी कराव्या. You have to dress well, you have to look well, you have to behave well, and not for the sake of the society. You have to do it for your own, within ते आलं पाहिजे. So once firstly become a good citizen and then think of becoming an IAS or any kind of bureaucrat, right? तर ते आहे महत्वाचं. त्याच्यानंतर राईट, इन्स्पिरेशन ऑफ इंडियन फंडामेंटल राईट्स इज बिल ऑफ राईट्स USA. Right. See, USA constitution a very it's a written constitution, but it's a very short constitution. Now, when USA constitution was made, rights were not included in that. Reason being, it was a democratic constitution. USA was always a liberal country, and therefore they have taken it for granted कि rights असे लिहून द्यायची काय गरज आहे, एक्सप्लिसिट मेन्शनची काय गरज आहे. वेन वी आर अ डेमोक्रेसी वी आर गोइंग टू गिव्ह राईट्स टू द सिटीजन्स. सो त्याच्यामुळे त्याची काय गरज आहे. परंतु लेटर ऑन द गव्हर्नमेंट थॉट की नो, इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट टू राईट देम डाऊन बिकॉज वी डोंट नो व्हॉट द अपकमिंग गव्हर्नमेंट्स आर गोइंग टू डू. And therefore, the first amendment of the US Constitution has inserted this particular separate document in the Constitution of the USA, and the title of that document was Bill of Rights. राईट. आणि मग USA सिटीजनचे राईट्स आहेत ते त्या बिल ऑफ राईट्स मध्ये सगळे एन्युमरेट केले गेलेले होते. आणि मग इट वॉज वंडरफुल, इट वॉज ब्युटिफुल. अँड देअरफॉर व्हेन वी हॅव स्टडीड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन्स वी वर इन्स्पायर्ड बाय दॅट थॉट दॅट ओके वी ऑल्सो हॅव टू हॅव राईट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अँड देअरफॉर आपलं जे सोर्स आहे, आता इतका साधारण प्रश्न आय डोंट थिंक UPSC विल आस्क, बट यू हॅव टू रिमेंबर द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन फंडामेंटल राईट्स इज बिल ऑफ राईट्स फ्रॉम द USA. Then originally there were 7 categories of fundamental rights, but now there are only 6 categories, right? अगोदर 7 का होते, कारण की अगोदर there was right to property. Right to property is also considered to be a fundamental right, but right now we do not have right to property. So right now we have 6 categories only. Okay. And right to property, of course, was related by the Morarji Desai government by the 44th Constitution Amendment Act, 1978, and it was then made a legal right under Article 300A. Okay. And rights prevent authoritarian and despotic rule. ते पुढे त्या नेचर मध्ये येणारच आहे की असं आपण का म्हणतोय की ऑथॉरिटेरियन रूल राईट्स मुळे प्रिव्हेंट होतो, आणि ते बरोबर पण आहे. आणि ते प्लेस लिमिटेशन ऑन लेजिस्लेचर आणि एक्झिक्युटिव्ह, हे दोन्ही आपण आता नेचर मध्ये बघूया. So what is the nature of fundamental rights? Let us try and understand the nature of fundamental rights. So, nature of fundamental rights, first of all, they are not absolute but qualified, which means reasonable restrictions can be imposed on their operation. Extremely important, try and understand. I am going to explain it very swiftly. Okay, पटपट मी एक्सप्लेन करावं लागेल नेचर वगैरे सगळं, कारण की रिव्हिजन वाले लेक्चर्स आहेत, राईट. मी काय असं टिपिकल शिकवणं शक्य नाहीये ते. सो आपले राईट्स ऍब्सोल्यूट नाही, क्वालिफाईड आहेत. आय होप यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट. द अमेरिकन फंडामेंटल राईट्स आर ऍक्च्युअली ऍब्सोल्यूट राईट्स, राईट. तर आपले ते ऍब्सोल्यूट नाहीत, क्वालिफाईड आहेत. परंतु त्याचा अर्थ म्हणजे अमेरिकन राईट्स ऍब्सोल्यूट आहेत, त्याचा अर्थ असा की त्याच्यावरती रेस्ट्रिक्शन्सच नाहीत का, असं तर होऊ शकत नाही लॉजिकली. यू ऑल्सो अंडरस्टँड दॅट, राईट. विदाउट रेस्ट्रिक्शन्स राईट कसं काय देईल कुठली कंट्री. येस, परंतु ते ऍब्सोल्यूट ह्या सेन्सनं आहेत. Consider the concept of absolute right. Absolute right means in a country where you have absolute rights, the authority that is giving you the right will not limit them. That means somebody else may, but the authority that is giving you the right will not limit or cannot limit. That is the concept of absolute right. म्हणजे काय की आता अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन राईट्स तुम्हाला कुठून मिळतात, राईट्स तुम्हाला 3 ठिकाणाहून मिळतात.
ओके, एक आहे कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, दुसरा आहे पार्लमेंट किंवा गव्हर्नमेंट, आणि तिसरा आहे ज्युडिशरी सुद्धा. जर अमेरिकन किंवा इंडियन ज्युडिशरी इतकी पॉवरफुल ज्युडिशरी असली तर ज्युडिशरीमुळे तुम्हाला राईट मिळू शकतात. फॉर एक्झाम्पल इन इंडिया युअर राईट टू प्रायव्हसी रिसेंट, राईट, किंवा राईट टू रेप्युटेशन, भरपूर सारे राईट्स आहेत. तर ते ज्युडिशरीमुळे मिळू शकतात तुम्हाला वगैरे. तर याच्यापैकी राईट देणारी मेजर ऑथॉरिटी कुठली आहे? स्वतः कॉन्स्टिट्यूशन किंवा फार तर फार गव्हर्नमेंट. मग हे दोघं ते राईट लिमिट नाही करू शकणार. जर तुमच्या देशात ऍब्सोल्यूट राईट आहे, लाईक इन अमेरिका द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लिमिट देअर फंडामेंटल राईट्स. कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फक्त राईट लिहून दिलेलं आहे, लाईक राईट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन, दॅट्स इट. तिथे मग आपल्याकडे कसं आहे, लगेच आर्टिकल 19(1) मध्ये तुम्हाला फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन दिलेलं आहे, 19(2) मध्ये त्याच्यावरचे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन. म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन, द ऑथॉरिटी दॅट इज गिव्हिंग यू द राईट इज इटसेल्फ restricting them to, but in the case of absolute rights it will not happen. That means only the court can restrict them. म्हणजे अमेरिकेचे राईट्स पण रेस्ट्रिक्ट होऊ शकतात का? होऊ शकतात. ऍब्सोल्यूट राईट पण रेस्ट्रिक्ट होऊ शकतात, परंतु डायरेक्टली मग ती कोर्टात केस गेली पाहिजे किंवा कोर्टात ती मोठं घेतली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर रेस्ट्रिक्शन दिले पाहिजे, मग तिथून पुढे ते फॉलो होते. आलं लक्षात? म्हणजे द स्कोप ऑफ युझिंग द राईट्स आर मोर इज मोर in the case of absolute rights in comparison with in case of restrictive rights. But आपले राईट्स जे आहेत ते क्वालिफाईड आहेत. मग क्वालिफाईड आहेत म्हणजे काय, की आर राईट्स आर सब्जेक्ट टू रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स. म्हणजेच काय, की आपल्या राईट्स वरती रेस्ट्रिक्शन्स लावता येतील, बट दे हॅव टू बी रिजनेबल, अँड दॅट वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स अ हेवी वेट वर्ड. ओके, की रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन्स पाहिजेत. मग रेस्ट्रिक्शन्स कोण लावू शकतं? रेस्ट्रिक्शन्स पार्लमेंट डेफिनेटली लावू शकते. पार्लमेंटला तुमचे राईट रेस्ट्रिक्ट करण्यात इंटरेस्ट असतो का? खूप जास्त इंटरेस्ट असतो. का? कारण की तुमच्या राईटमुळे पार्लमेंटला नेहमी अडचण येत असते. कशात? लॉ मेकिंग मध्ये. का? कारण की पार्लमेंट जेव्हा लॉ तयार करते तेव्हा तुमचा जर एखादा कुठला ना कुठला फंडामेंटल राईट व्हायलेट होण्यासारखं होतोय असं दिसलं, की यू गो अहेड अँड मूव्ह द कोर्ट, आणि मग कोर्ट विल प्रोटेक्ट युअर फंडामेंटल राईट. त्याच्यामुळे पार्लमेंटला लॉ मेकिंग मध्ये खूप अडचणी येतात, की यार ह्याच्यामुळे आपल्याला असा लॉ बनवता येत नाही. आणि त्याच्यामुळे पार्लमेंटची खूप वेळेला इच्छा असते की तुमचे राईट रेस्ट्रिक्ट करायचे. मग जर पार्लमेंट तसं करायला लागलं येता जाता, तर मग खूप वांदे होतील. एखाद दिवस तर असं उजेडेल की तुमचे फंडामेंटल राईटच उरले नाहीत. तर त्याच्यामुळे रिझनेबल असलं पाहिजे ते रेस्ट्रिक्शन, ही कंडिशन आहे. अँड हू विल टेस्ट इफ द restriction is reasonable or not? Of course, the judiciary. Why? Because the Supreme Court of India is the protector of fundamental rights. Okay. Point number 2. Most of them are available against the arbitrary action of the state. लक्षात घ्या, मोस्ट ऑफ देम हा वर्ड खूप पॉवरफुल, ही फ्रेज खूप पॉवरफुल आहे. कारण की डायरेक्ट तुम्हाला स्टेटमेंट असं येऊ शकतं, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राईट्स. ऑल ऑफ द फंडामेंटल राईट्स आर अगेन्स्ट यूज्ड अगेन्स्ट द स्टेट. राईट और रॉंग? रॉंग, कम्प्लिटली रॉंग. मोस्ट हा शब्द वापरला गेला पाहिजे, नॉट ऑल. का? कारण की येस, वी अंडरस्टँड दॅट दे आर युज्ड अगेन्स्ट द स्टेट. अगेन्स्ट द स्टेटचा अर्थ कळतोय ना? यू ऑल हॅव रिवाइज दिस, राईट? म्हणजे तुम्ही सगळे प्रिलिमिनरी देताय, तुम्हाला माहिती पाहिजे. अगेन्स्ट द स्टेटचा अर्थ असा असतो की स्टेटच्या आर्बिटरी ऍक्शनच्या अगेन्स्ट. तुम्ही काय गव्हर्नमेंटच्या अगेन्स्ट तुमचे फंडामेंटल राईट युज नाही करत आहे. जर ते काही आर्बिट्ररी करायला लागले तर त्याच्या अगेन्स्ट. म्हणजे उद्या चालून जर गव्हर्नमेंट म्हटले की तुम्ही लॉकडाऊन मध्ये, आता गव्हर्नमेंटनं काय केलेलं आहे की लॉकडाऊन मध्ये क्लासेस नाही चालवायचे. ओके, अंडरस्टूड, नाही चालवणार बाबा. का? कारण की सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात नाही किंवा स्प्रेड वाढू शकतो वगैरे, अंडरस्टूड. बट जर उद्या गव्हर्नमेंट म्हटली की तुम्ही हे पण नाही करायचं, ऑनलाईन लेक्चर्स पण नाही घ्यायचे, तर मग आम्ही काय क्लेम करू शकतो की सर आम्हाला 91F पण तर आहे. 91F मध्ये आमचा राईट टू प्रोफेशन आहे, आम्हाला आमचा व्यवसाय करू द्या ना. ठीक आहे, तुम्ही म्हणताय फिजिकली नका करू, पण आता आम्ही ऑनलाईन करतोय, व्हर्च्युअली करतोय, त्याच्यावरही तुम्ही जर नाही म्हटलं तर मग कसं चालेल? म्हणजे जर तसा लॉ गव्हर्नमेंट करायला लागले तर दॅट विल बी कॉल्ड इन आर्बिट्ररी ऍक्शन. आणि देन आय विल क्लेम माय फंडामेंटल राईट ऑफ 19 अंडर आर्टिकल 91F and I'll ask the government, sir, you cannot do that. अंडरस्टूड? सो त्याला म्हणतात की बाबा माझे राईट्स हे मोस्टली आर्बिट्ररी ऍक्शनच्या अगेन्स्ट यूज केले जातात स्टेटच्या. लक्षात? सो मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव्ह, मोस्ट ऑफ देम आर युज्ड अगेन्स्ट द आर्बिट्ररी ऍक्शन ऑफ द स्टेट. बट सगळे नसतात ना, सगळे राईट आर्बिट्ररी ऍक्शनच्या अगेन्स्ट यूज होतात किंवा सगळेच नेगेटिव्ह असतात असं नसतं. सगळेच अगेन्स्ट द स्टेट असतात असं नसतं. काही अगेन्स्ट द इंडिव्हिज्युअल पण असतात. लक्षात? जसं की माझा आर्टिकल 17 अट्रॉसिटीज, जर माझ्या अगेन्स्ट तुम्ही जर काही अट्रॉसिटी केली, की समजा इफ आय एम फ्रॉम SC or ST कम्युनिटी अँड यू अब्यूज मी ऑन द बेसिस ऑफ माय कास्ट, देन आय विल फाईल द केस अगेन्स्ट यू ऑल्सो. म्हणजे मी असं नाही की मी फक्त स्टेटच्या अगेन्स्ट राईट घेऊन जाऊ शकतो, मी तुमच्या अगेन्स्ट काही राईट घेऊन जाऊ शकतो. म्हणून ऑल ऑफ देम आर नॉट यूज अगेन्स्ट द स्टेट, सम ऑफ देम आर यूज अगेन्स्ट द इंडिव्हिज्युअल ऍक्शन्स ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव्ह इन कॅरेक्टर. नेगेटिव्हचा अर्थ काय होतो की they restrict the state from doing something, and yes, they are, most of them are negative. When we will read the subject matter, you will understand it, ki most of them start with the state shall not.
राईट, ऑर द गव्हर्नमेंट शॅल नॉट, असं ते यूज होतं. मग नॉट हा शब्द यूज झालाय म्हणून नेगेटिव्ह. सो दे आर रेस्ट्रिक्टिंग द गव्हर्नमेंट, दे आर टेलिंग द गव्हर्नमेंट टू नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डिस्क्रिमिनेट in case of public employment, not to discriminate in public places. आलं लक्षात? सो नॉट म्हणजे गव्हर्नमेंटला काहीतरी करायला न सांगणं, हे राईटचं मेजर नेचर आहे आणि म्हणून राईटला नेगेटिव्ह राईट्स म्हटलं जातं. परंतु अगेन ऑल ऑफ देम आर नॉट नेगेटिव्ह. सम आर एनेबलिंग प्रोव्हिजन्स ऑल्सो, सम आर प्रोव्हाइडिंग डायरेक्शन्स टू द स्टेट, लाईक आर्टिकल 21A विच इज आस्किंग द स्टेट टू प्रोव्हाइड एज्युकेशन. मग तिथे नॉट हा शब्द कुठेही नाहीये. म्हणून मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिव्ह, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट नेगेटिव्ह. ओके, they are justiciable. Yes, they are. Justiciability चा अर्थ काय असतो? In case of their violation, you can directly move the higher judiciary. So in case of violation of the fundamental rights, the Supreme Court has original and exclusive original jurisdiction in this case. That means you under Article 32 you can directly move the Supreme Court, or under Article 226 you can directly move the High Court. सो दे आर जस्टिशिएबल, म्हणजे गव्हर्नमेंटची कुठलीही ऍक्शन की जी फंडामेंटल राईटच्या अगेन्स्ट आहे ती तुम्ही कोर्टात जाऊन म्हणू शकता, सर ही ऍक्शन थांबा, गव्हर्नमेंटला थांबा, गव्हर्नमेंट असं करू शकत नाही. कोर्ट म्हणेल का रे बाबा, कोणत्या खुशीत असं करू शकत नाही, तर यू कॅन क्लेम की सर माय फंडामेंटल राईट्स इज सो, आणि त्याच्यामुळे करू शकत नाही. कोर्ट म्हणेल इकडे इकडे मी तुझी पाठ थापडतो, व्हेरी गुड, मला तो समजून सांगितलं त्याच्यामुळे अजून जास्त चांगलं, आपण काय करू, स्टेटला थांबवून टाकू, आहे आपण स्टेटला फटके देऊ, स्टेटने तुम्हाला बाऊ केला. ओके, सो अशा पद्धतीनं काय होईल की दे आर, म्हणजे त्याला म्हणतात जस्टिशिएबल राईट्स. ओके, जस्टिशिएबल राईट्स मीन्स द स्टेट कॅन नॉट डू एनिथिंग अगेन्स्ट दोज, और इवन इफ that is done by the state, you can directly move the court and the court will restrict the state from doing that. Then they are defended, protected and guaranteed by the Supreme Court of India. Okay, the ultimate protector of the fundamental right is the Supreme Court or the High Courts also, right? कारण की हाय कोर्ट मध्ये तुम्ही जाऊ शकता. They are not sacrosanct or permanent, right? They can be amended also and they can be suspended also, right? त्या सिच्युएशन्स येतील पुढे पुढे की कधी सस्पेंड होतात आणि कधी अमेंड होतात, या सिच्युएशन्स पुढे येणारच आहे. They can be suspended during operation of national emergency, right? फक्त आर्टिकल 20 and 21 they cannot be suspended, पण बाकी कुठले फंडामेंटल राइट्स कॅन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ नॅशनल इमर्जन्सी. त्याच्यानंतर पण नॅशनल इमर्जन्सी हा शब्द खूप कामाचा आहे. आता प्रिलिमिनरी मध्ये मुद्दाम असं येऊ शकतं की दे कॅन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ इमर्जन्सी. नुसती इमर्जन्सी असा शब्द असला तर चुकलं. स्टेट इमर्जन्सी मध्ये फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड. Okay, they are intact in state emergency, they are intact in financial emergency, they are suspended only in case of national emergency. Okay, their scope of operation is limited by article 31A-BC. म्हणजे काय की 31A-BC grant some DPSPs to overpower the usage of fundamental rights. म्हणजे मी आधी म्हटलं ना की the government cannot make any law that is infringing upon your fundamental rights. Yes, it cannot, but if the government is making any law in case of or on the grounds of 31A, B or C, आता ते काय आहे ते मी नंतर एक्सप्लेन करतो तुम्हाला जेव्हा ते आर्टिकल येईल तेव्हा, तर त्यावेळेला तुमची 14, 19 किंवा बाकी काही फंडामेंटल राइट्स तुम्हाला क्लेम करता येत नसतात. म्हणजे त्यांचा स्कोप लिमिट होतो काही केसेसमध्ये. Their application can be restricted while martial law is enforced. Typically, स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे in Article 34 of Indian Constitution that if martial law is enforced, their scope is limited. आता इव्हन तुम्ही हे पण लक्षात घ्या, मार्शल लॉ तर आहेच आहे. मार्शल लॉ कळतो ना, टिपिकल कर्फ्यू जेव्हा लागलेला असतो, मिलिटरी रूल ज्याला म्हणतात, तेव्हा फंडामेंटल राइट्स तुम्हाला एक्सरसाइज करता येत नसतात, राईट? आणि इव्हन आता पण, आता कालपासून काय झालेलं आहे की संध्याकाळी 4 नंतर तुम्ही सगळे शॉप्स वगैरे बंद ठेवावे लागतील. 5 नंतर तर तुम्हाला बाहेर फिरणं अलाउड नाही राहणार. म्हणजेच तुमचा राईट टू मुवमेंट रेस्ट्रिक्ट झालेला आहे. मग राईट टू मुवमेंट रेस्ट्रिक्ट झालं तर तुम्ही म्हणू शकता की सर हे चुकीचं आहे, आमचा फंडामेंटल राईट तुम्ही रेस्ट्रिक्ट करता, आम्ही चाललो कोर्टात जरी गेले तर कोर्ट तुम्हाला नको तिथे लाथ मारून बाहेर काढून देईल. कारण कोर्ट म्हणेल बेटा तू फंडामेंटल राईट वाचली पण ते नेचरने वाचला ना. भरपूर पोर असंच करतात की फंडामेंटल राईट डायरेक्ट आर्टिकल 12 पासून वाचून सुरू करतात की काय नेचर मध्ये काय इम्पॉर्टंट नाही आहे. बाबा नेचर मध्ये पण भरपूर गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. ह्या गोष्टी आय एम टेलिंग यू, हे सगळं व्हॉट एव्हर आय एम टेलिंग यू इज एक्स्ट्रीमली अँड डायरेक्टली रिलेटेड टू युअर प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन. सो डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द लेक्चर. ओके, मी क्लिअरली सगळं एकदमच फोकस तुम्हाला सांगतोय, सगळं एकूण एक गोष्ट महत्वाची. ओके, सो जसं की मग ते रेस्ट्रिक्ट होतात ना, वाय नॉट, रेस्ट्रिक्शन अलाउड आहेत, राईट? आणि त्याच्यामुळे ते रेस्ट्रिक्ट होतात. Most of them are directly enforceable, right? But some need assistance also. Most of them are directly enforceable, right? Right to speech and expression. त्यासाठी तुम्हाला काही कोणाची असिस्टन्स लागणार आहे का? गव्हर्नमेंटने तुम्हाला काय माईक आणून द्यायचं आहे का बोलण्यासाठी नेहमी, राईट? सो त्याच्यामुळे
तुम्हाला फक्त अधिकार देण्याची गरज आहे, तिथून पुढे तुम्ही तो यूज करणं त्यासाठी तुम्हाला कोणाची गरज नाही. राईट टू रिलिजन, कुणाची गव्हर्नमेंटची गरज आहे का राईट टू रिलिजन एक्सप्रेस करण्यासाठी? नो, डायरेक्टली इट कॅन बी डायरेक्टली यूज, राईट. बट सम ऑफ देम कॅन डेफिनेटली, जसं की राईट टू एज्युकेशन आहे, तर आता त्यासाठी तर गव्हर्नमेंटची, कारण ठीक आहे गव्हर्नमेंट म्हटलं तुम्हाला ठीक आहे 6 ते 14 मुलांना फ्री एज्युकेशन, पण गव्हर्नमेंटने शाळा नाही बांधल्या, टीचर रिक्रूट नाही केले, तर मग कसं काय मिळणार? तर तिथे गव्हर्नमेंटचा असिस्टन्स लागेल. दे आर अवेलेबल टू द सिटीजन्स अँड सम ऑफ देम आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स टू. हे कालच झालेलं आहे आणि आय होप यू रिमेंबर. तर त्याच्यामुळे मी आता परत नाही सांगणार. इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोणते फक्त सिटीजन्स साठी आहेत आणि कोणते नॉन सिटीजन्स म्हणजे सगळ्यांसाठीच आहेत, हे तुम्ही आता सांगायचं आहे. ओके. अँड दे कॅन बी मॉडिफाईड इन देअर ऍप्लिकेशन टू स्पेशल सर्व्हिसेस. राईट, स्पेशल सर्व्हिसेसच्या सेन्समध्ये ते मॉडिफाय होऊ शकतात अंडर आर्टिकल 33. इट हॅज बीन प्रोव्हाइडेड दॅट द आर्म फोर्सेस ज्या आहेत इंडियाच्या किंवा सिक्युरिटी फोर्सेस ज्या आहेत, दे कॅन बी मॉडिफाईड इन केस ऑफ युसेज टू द पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस ऑर डिफेन्स फोर्सेस इन इंडिया, सिक्युरिटी फोर्सेस इन इंडिया. तर त्यांना बरेच फंडामेंटल राईट मिळत नाहीत, कारण की स्पेसिफिकली तसे लॉज बनवलेले आहेत. सो फंडामेंटल राईट इंडियात सगळ्यांना मिळतात आपण जेव्हा म्हणतो, तेव्हा त्यातनं स्पेशल सर्व्हिसेस तुम्हाला वजा कराव्या लागतात, त्यांना नाही मिळत. अँड देअरफॉर दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड अ लॉट. दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर लॉट ऑफ रिझन्स, अँड दिस इज वन ऑफ दोज रिझन्स. की तुम्हाला मला जे अधिकार आहेत आणि ज्या अधिकाराच्या नावावरती आपण खूप जास्त माज करतो भारतामध्ये, जे बिचारे आपल्या जीवावरती खेळतात आपल्यासाठी, त्यांना तर ते अधिकार मिळत पण नाही. ओके. अँड there are too many reasons to respect our defense forces. Okay, chalo. Categories of fundamental rights, actually, as I told you, there were earlier 7 categories, but now there are 6 categories. These are these categories. Right to equality, that is from article 14 to 18, then right to freedom 19 to 22, right against exploitation 23 to 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational rights are there in 29 and 30, and right to constitutional remedies is in article 32. Now there was article 31 also that talked about right to property, but it is no more there. मग हे काल सांगितले तुम्हाला, आता मी परत सांगणार का? बिलकुल नाही सांगणार. कॅन्सल. Amendability of fundamental right. Now it is extremely important to understand amendability of fundamental right. And how are you going to understand? You are going to understand it by a thorough understanding of case laws. Okay. फंडामेंटल राईट अमेंड करता येतात का? पहिल्यापासून पडलेला हा प्रश्न आहे. कुणाला? आपल्याला. का बरं? कारण की गव्हर्नमेंटला, ऍज आय टोल्ड यू, फंडामेंटल राईट्स आर नेगेटिव्ह इंजंक्शन्स. राईट, गव्हर्नमेंटच्या खूप ऍक्शन्सला फंडामेंटल राईट करतात निगेट, राईट, रेस्ट्रिक्ट. आणि त्याच्यामुळे मग गव्हर्नमेंटला बऱ्याचदा फंडामेंटल राईट वरती इश्यू असणं किंवा गव्हर्नमेंटचा असा ऍटिट्यूड असणं की अरे राईट थोडीशी कमी असले तर बरं होतील, हे असणं साहजिक आहे. राईट. आणि त्याच्यामुळे मग गव्हर्नमेंट बऱ्याचदा असंही करू शकते की, कारण की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंटची पॉवर कोणाला आहे? ओनली द पार्लमेंट अंडर आर्टिकल 368 by using special majority can amend the constitution of India. त्याच्यामुळे what if the parliament amends the constitution of India and what if the parliament amends the constitution of India and then restrict your fundamental rights or eliminate your fundamental right or terminate your fundamental rights, असं जर केलं तर काय? तर असं बऱ्याचदा झालेलं आहे बघा. एकदम सुरुवातीला, like even as soon as the constitution started working in 1950 itself, see the government makes law on the basis of DPSPs, right? So जे फाउंडेशन्स दिले गव्हर्नमेंटला, जे ग्राउंड्स दिले गव्हर्नमेंटला लॉ मेकिंग साठी, तेच सगळे डीपीएसपी. आता डीपीएसपी मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे किंवा गव्हर्नमेंटला सांगितलेलं होतं की बाबा फॉर द बेनिफिट ऑफ एससीज अँड एसटीज यू कॅन मेक स्पेशल प्रोव्हिजन्स. ओके, तुम्ही स्पेशल प्रोव्हिजन्स करू शकता. आता स्पेशल प्रोव्हिजन्सचा अर्थ साधा सरळ गव्हर्नमेंटनं काढलेला आहे, रिझर्वेशन. अँड बरोबरच आहे, राईट. आता दुसरा काय अर्थ काढणार त्याचा की एससीज आणि एसटीच्या डेव्हलपमेंटसाठी तुम्ही स्पेशल प्रोव्हिजन करा. स्पेशल प्रोव्हिजन म्हणजे काय करणार गव्हर्नमेंट? एज्युकेशन मध्ये, जॉब्स मध्ये रिझर्वेशन देणार. म्हणून काय केलं गव्हर्नमेंटनं इन 1950 1950 the reservation was provided. आता रिझर्वेशन प्रोव्हाइड केलं केरला, मद्रासमध्ये, त्यावेळेसच्या मद्रास स्टेटमध्ये रिझर्वेशन प्रोव्हाइड केलं होतं आणि ते मेडिकल कॉलेजमध्ये केलं होतं एससी कम्युनिटीला. सो चंपकम दोराय राजन
she was a lady from Madras state, earlier Madras state, and she has filed a case against the violation of Article 15, Article 14. कारण स्पष्ट सांगितले राईट टू इक्वालिटी मिळेल. 15 मध्ये सांगितले की ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होणार नाही, आणि त्यांचं असं मत होतं की हे तर डिस्क्रिमिनेशन आहे ना ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिझर्वेशन देणं म्हणजे. आणि सुप्रीम कोर्टानं मग मानलं ते राईट त्या केसमध्ये की बाबा बरोबर आहे ते तर आहे. तर त्याच्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ते नल केलं. रिझर्वेशनची जी प्रोव्हिजन ठेवली होती एससी साठी मद्रासच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये ते देण्यात आलेलं होतं, तर ते रिव्हर्स केलं सुप्रीम कोर्टाने. त्याचा रिझल्ट म्हणून नेहरू गव्हर्नमेंटनं पहिली अमेंडमेंट केली की ज्याच्यामुळे 15(4) ऍड केलं गेलं. ते काय 15(4) ते आपण तेव्हा बघूयातच. तर तिथपासून हा विषय चालू झाला की मग तुम्ही तर मग वाटेल तेव्हा अमेंड करताल फंडामेंटल राईट, आणि वाटेल तेव्हा अमेंड करणार, आणि त्यानंतर असं होईल की चला ठीक आहे आता कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये लिहिलेलं आहे आता आम्ही करून टाकू, आम्हाला काय करायचं ते. मग असं शक्य आहे का? तर अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राईट हा पहिल्यापासून एक इश्यू राहिलेला आहे. पर्टिक्युलर केस लॉज मधून आपण बघूयात की अमेंडेबिलिटी बद्दल गव्हर्नमेंटचा अप्रोच आणि ज्युडिशरीचा अप्रोच काय राहिला, आणि आजची कंडिशन काय, फंडामेंटल राईट्स अमेंड होऊ शकतात की नाही. सो द फर्स्ट केस that we are going to discuss about this particular issue is Shankari Prasad case that happened in 1951. Now constitutional validity of first amendment, मी तुम्हाला 50 चा किस्सा सांगितला. चंपकम दोरा राजन केस 50 मध्ये चॅलेंज झालं रिझर्वेशन. The Supreme Court said की okay, reservation cannot be provided on the basis of caste because constitution does not permit it. कारण तेव्हा 15(4) नव्हतं, 15(3) पर्यंत होतं, that provided for special provisions for women and children. SC, ST, OBC specially or educationally and socially or educationally कोणते क्लासेस दिले ते म्हणजे नॉन डेव्हलप्ड क्लासेस यांच्यासाठीचं कुठलंही हे नव्हतं, रिझर्वेशन प्रोव्हाइडेड नव्हतं. तर त्याच्यामुळे 15(4)च नव्हतं, म्हणून ते रिझर्वेशन इनव्हॅलिड ठरवलं कोर्टानं. मग नेहरू गव्हर्नमेंटनं फर्स्ट अमेंडमेंट मध्ये 15(4) ऍड केलं, आणि ते चॅलेंज झालं शंकरी प्रसाद केसमध्ये की हे बरोबर आहे का, असं वाटेल तेव्हा अमेंडमेंट करतात, हे बरोबर आहे का. तर ह्याच्यामध्ये द सुप्रीम कोर्ट गेव नॅरो इंटरप्रिटेशन इन दिस केस. नॅरो इंटरप्रिटेशनचा अर्थ काय होता, सुप्रीम कोर्ट म्हटलं येस इट इज व्हॅलिड, व्हाय नॉट, बिकॉज आर्टिकल 368 प्रोव्हाइड्स that parliament can amend any part of Indian constitution if they take special majority. So parliament ने स्पेशल मेजॉरिटी घेऊन हे काम केलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे जर त्यांनी ते स्पेशल मेजॉरिटी घेऊन ते काम केलेलं असेल तर मग काय, व्हाय नॉट राईट, तर ते फंडामेंटल राईट अमेंड करू शकतात. याचा अर्थ काय झाला होता की पार्लमेंट वॉज मेड व्हेरी मच पॉवरफुल राईट. त्यानंतर सज्जन सिंग केस झाली 1964 मध्ये, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ म्हणजे मी याच्यामध्ये इन डिटेल लिहिलेलं आहे, परंतु प्रिलिमिनरी साठी तुम्हाला इथे इन डिटेल करण्याची गरज नाही. पण तुम्हाला असा एखादा प्रश्न येऊ शकतो की इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट गिव्ह नॅरो इंटरप्रिटेशन अँड टोल्ड दॅट पार्लमेंट कॅन अमेंड एनी पार्ट ऑफ फंडामेंटल राईट्स. सो द केसेस आर सज्जन सिंग और युअर शंकरी प्रसाद केस. याच्यामध्ये पण सेम टाइप ऑफ आर्ग्युमेंट दिलेलं होतं. परंतु नंतर 67 ची केस, गोलकनाथ केस जी आहे ती इंडियन ज्युडिशियल हिस्ट्रीमध्ये पण खूप इम्पॉर्टंट केस मानली जाते बघा. का, कारण की असं म्हटलं जातं की दिस पर्टिक्युलर केस हॅज स्टार्टेड द ऍक्टिव्हिस्ट फेज ऑफ इंडियन ज्युडिशियल. या केसमध्ये खूप वेगळ्या प्रकारचं जजमेंट दिलं कोर्टानं. सी आतापर्यंत तसे जजमेंट देण्याचे, आता आय कॅन गो ऑन फॉर लाईक 2 hours ऑन दीज केसेस, कारण की मेन्स साठी या खूप इम्पॉर्टंट आहेत, पण प्रीचा डेटा आहे म्हणून मी थोडंसं कट शॉर्ट करतोय, याला खूपच कट शॉर्ट करतोय. परंतु नॅरो इंटरप्रिटेशन कोर्टाने जे दिलं होतं त्याचं रिझनच ते होतं की तोपर्यंत कोर्ट लिटरल अंडरस्टँड करत होतं कॉन्स्टिट्यूशनला, क्रिएटिव्ह इंटरप्रिटेशनची फेज सुरू झालेली नव्हती. परंतु 1967 मध्ये पहिल्यांदा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटिव्हली इंटरप्रेट झालं. कोर्टानं फार वेगळ्या सेन्सने इंटरप्रेट केलं. कोर्टानं काय इंटरप्रेट केलं की यू कॅन नॉट टच फंडामेंटल राईट्स, यू कॅन नॉट अमेंड फंडामेंटल राईट्स. का, कारण की कोर्ट काय म्हटलं की सी fundamental rights have transcendental provision over all provisions of the constitution. Why? Transcendentalचा अर्थ करतो इट इज अ सुपरसिडिंग प्रोव्हिजन राईट, म्हणजे सगळ्यांच्या वरची, म्हणजे फंडामेंटल राईट इज मॅग्ना कार्टा, फंडामेंटल राईट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन. तर मग असं का कोर्ट असं का म्हटलं, कारण की कोर्ट म्हटलं की सी यू अप्लाय द लॉजिक, ओनली पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ जस्टिशिएबल पार्ट. मग फक्त पार्ट 3 जर जस्टिशिएबल ठेवलेला आहे आणि बाकीचा कुठलाच जस्टिशिएबल नाही ठेवला, म्हणजेच कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्सचं पण हे इंटेन्शन होतं की हे सगळ्यात जास्त प्रोटेक्टेड असलं पाहिजे. नाहीतर मग ह्यांच्या इतकंच जर डीपीएसपी पण इम्पॉर्टंट राहिले असते तर ते पण जस्टिशिएबल ठेवले असते, बट दे आर नॉट जस्टिशिएबल, ओनली पार्ट 3 इज जस्टिशिएबल. देअरफॉर इट हॅज अ ट्रान्ससेंडेंटल पोझिशन, अँड वन्स समथिंग इज सुपिरियर द इन्फिरियर प्रोव्हिजन कॅनॉट सुपरसीड इट.
म्हणजे जर पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट्स आर सुपिरियर और ट्रान्सडेंटल, देन हाऊ कॅन 368 रीच हिअर? 368 इज बिलो हिअर. ओके, तर त्याच्यामुळे 368 मध्ये काय, 368 ची पॉवर फंडामेंटल राईट पण पोहोचणारच नाही. दीज आर सेक्रेड प्रोव्हिजन, दिस इज अ होली काउ, यू कॅन नॉट टच इट. ओके, असं स्पष्टपणे गोलकनाथ केस मध्ये सांगितलंय. बरं, त्यात इंटरप्रिटेशन मध्ये असं सांगितलं होतं की बाबा एक गोष्ट लक्षात घ्या, आर्टिकल 368 मध्ये यू हॅव बीन प्रोव्हाइडेड विथ द प्रोसिजर नॉट द पॉवर. ओके, तुम्हाला प्रोसिजर सांगितलेली फक्त, तर जेव्हा वेळ पडेल तेव्हा ते अमेंड करण्याची प्रोसिजर आहे. यू कॅनॉट गो अहेड अँड डू इट व्हेनेव्हर यू, ऑन द बेसिस ऑफ युअर विम्स अँड फॅन्सीज, whenever you want it. Okay, तसं तुम्ही ते नाही करू शकत असं सांगितलं होतं. So Golaknath case changed the scenario in India, and fundamental right were made very much powerful than any other provision in the constitution. That meant that parliamentary law or parliamentary act could not abridge or could not intervene into fundamental rights. Okay. Again, I have given you very detailed provisions in this PDF. I have told you can send me the message on the given number in the description and we will send you this PDF. Okay. त्याच्यानंतर मग आता ऑफकोर्स जर आता हे झालंय की फंडामेंटल राईट आम्ही फंडामेंटल राईटला तुम्ही टचच नाही करू शकत, म्हणजेच पार्लिमेंटरी ऑथॉरिटी वॉज रेस्ट्रिक्टेड. अँड रेस्ट्रिक्शन्स हे कोणालाच आवडत नसतात, आणि त्यातले त्यात somebody who is very aggressive, passionate and with a superiority, nature, complex नाही म्हणणार मी, तर अशा व्यक्तीला ती बिलकुल आवडणार नाही. अशी व्यक्ती इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्रीमध्ये भरपूर झाले, जिच्यापैकी या शायनिंग स्टार इज ऑफकोर्स मिसेस इंदिरा गांधी, प्राईम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. शी डिड नॉट लाईक इट, शी डिड नॉट like it, and therefore she said ki how can judiciary tell me what to do and what not to do? I am a parliament, I am in a democracy, and in democracy only parliament is powerful, not even judiciary is as powerful as the parliament. She has followed the typical concept of UK parliamentary system. In UK it is right, the parliamentary supremacy or parliamentary sovereignty is extreme in the UK. Right, the judiciary is definitely even somewhat inferior to parliamentary acts, right? But that was not the case in India. आपण तसं कधी त्या सेन्सची parliamentary system इंडियात वापरली नव्हती. But Indira Gandhi interpreted our parliamentary system in that way, and she said कि no, parliament cannot be restricted in any way, and whenever parliament does something, it is for the good of the people, and therefore how can you say that parliament cannot amend the fundamental rights? So she had come up with 24th Constitution Amendment Act 1971, wherein she has said that the fundamental right can be definitely amended. There is no problem at all. And what did she do is Article 13 त्यांनी याच्यामध्ये हे केलं, अमेंड केलं. आता आर्टिकल 13 अमेंड करताना त्यांनी काय केलं की त्यांनी एक प्रोव्हिजन अशी ऍड केली की सी, फंडामेंटल राईट वगैरे तुम्हाला अमेंड नाही करता येणार कॉन्स्टिट्यूशनचे वगैरे, हे जेव्हा 67 मध्ये यांना सांगितलेलं आहे, गोलकनाथ केस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय, त्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलंय की पॉवर अंडर आर्टिकल 368 जे असते ना, म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट जो तुम्ही तयार करता, तो पण फंडामेंटल राईट पर्यंत पोहोचत नाही, कारण की कुठलाही लॉ फंडामेंटल राईटला अमेंड करू शकत नाही, असं पार्लमेंट म्हणजे असं सुप्रीम कोर्टनं सांगितलं होतं. इंदिरा गांधींनी काय केलं, स्पष्टपणे ही प्रोव्हिजन टाकून दिली की लॉच्या डेफिनेशन मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्टच बसणार नाही. याचा अर्थ काय होतो, ज्युडिशियल रिव्ह्यू फक्त लॉला लावता येतो, राईट, असं सांगितलेलं आहे. लाईक इन आर्टिकल 13(1) आपण ते बघणार आहोत. इन आर्टिकल 13(1) इट हॅज बीन प्रोव्हाइडेड दॅट प्री कॉन्स्टिट्युशनल लॉज cannot violate the fundamental rights, and if they do then they can be restricted. तसंच पोस्ट कॉन्स्टिट्युशनल लॉ साठी आर्टिकल 13(2) आहे, पण लॉ हा शब्द वापरलाय, म्हणजे ज्युडिशियल रिव्ह्यू कशाला लागेल किंवा ज्युडिशियल इंटरव्हेन्शन कुठे होईल, जिथे लॉ आहे. मग इंदिरा गांधीने 13(4) ऍड केलं, ज्यात सांगितलं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट शॅल नॉट बी सीन ऍज अ लॉ, इट इज नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ. त्याचा अर्थ काय झाला, त्याचा अर्थ हा झाला की जर आम्ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट केली तर फंडामेंटल राईट काय आम्ही अजून काय करू शकतो, आणि त्याच्यात तुम्ही ज्युडिशियल रिव्ह्यू लावूच शकत नाही. म्हणजेच काय की ज्युडिशियरी कॅनॉट इंटरव्हीन देअर, and therefore our right, our power to amend the constitution in any which way is right. Okay, आम्ही ती करणार म्हणजे करणार. ओके, त्याच्यामुळे 71 च्या अमेंडमेंट मध्ये तो प्रकार झाला. हे सगळी टसल चालू राहिली. आता ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली 25th अमेंडमेंट सुद्धा आहे, 24th अमेंडमेंट पण आहे, पण 25th अमेंडमेंट आपण नंतर डाऊन द लाईन बघणार आहोत, ती ह्या डिबेट मध्ये घेण्याची गरज नाही. ओके, सो फायनली सगळे टसल चालू असताना 73 ला एक बेंचमार्क केस आली. 25 लाखाचा प्रश्न आहे हा, केशवानंद भारती केस,
राईट, की तो आपला मराठी करोडपतीचा जो शो आहे, कोण होईल मराठी करोडपती, मला वाटतं त्या शो मध्ये हा प्रश्न विचारला होता की विच वॉज द केस इन इंडियन ज्युडिशियल हिस्ट्री विच हॅड द लार्जेस्ट बेंच ऑफ जजेस. सगळ्यात मोठ्या जजेसचा बेंच कोणत्या केसमध्ये होता, तर ती केशवनंद भारती केस होती. आणि ती 25 लाखाचा प्रश्न होता तो. ही केस तेवढी महत्वाची, त्याच्यापेक्षा जास्त महत्वाची ऍक्च्युली इंडियन ज्युडिशियल हिस्ट्रीच्या बाबतीत. का? कारण की ती टसल कायमचे थांबवून टाकले सुप्रीम कोर्टाने. सुप्रीम कोर्ट काय म्हटलं, ठीक आहे तुम्ही म्हणता ना, आम्ही म्हणतोय की तुम्ही फंडामेंटल राईट वाटेल तसे अमेंड नाही करायचे कारण आम्ही प्रोटेक्टर आहोत. तुम्ही म्हणताय की आम्ही करू शकतो कारण की आम्ही पार्लमेंट आहोत आणि डेमोक्रेसीमध्ये पार्लमेंटला सगळ्यात जास्त पॉवर्स पाहिजेत. बरं, त्यात तुम्ही म्हणताय की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्टला ज्युडिशियल रिव्ह्यू पण तुम्ही नाही लावणार. का? कारण की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट हा लॉच्या डेफिनेशन मध्ये येणार नाही. चला ठीक आहे, सगळं बरोबर, तुम्ही म्हणताय सगळं बरोबर. इव्हन 25th अमेंडमेंट मध्ये हे टाकून दिलं होतं की नो, म्हणजे द प्रेसिडेंट ऑल्सो शल ऍक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ बिल दॅट इज पास थ्रू, म्हणजे पास थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी. म्हणजे एखादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट जर पार्लमेंटनं पास केला तर प्रेसिडेंटला तो ऍक्सेप्टच करावा लागेल, कुठल्याही प्रकारची दुसरी ऍक्शन किंवा व्हिटो ते वापरू शकणार नाही. अशा खूप साऱ्या गोष्टी ऍड केल्या होत्या इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंटनं 24th आणि 25th अमेंडमेंट मध्ये. आणि ह्या सगळ्या सुप्रीम कोर्ट म्हणलं बरं चला ठीक आहे, सगळ्या बरोबर, काही हरकत नाही. तुम्हाला वाटेल तेव्हा आणि वाटेल तसं फंडामेंटल राईट अमेंड करायचे का, बिंदास करा. तुम्हाला वाटेल तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करायचा का, बिंदास करा, सगळं ठीक आहे. बट आम्ही ज्युडिशियल रिव्ह्यू लावायचा नाही का, बरं नाही लावणार, सगळं ठीक आहे. बट you shall do it always keeping in mind that you do not violate the basic structure of Indian Constitution. तुम्हाला काय करायचं ते करा, फंडामेंटल राईट अमेंड करायचे का करा, पण बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट नाही करायचं. मग गव्हर्नमेंट म्हटलं ओके, but we did not understand it. What is the basic structure of the constitution? The Supreme Court said that there are some basic features to this constitution. Those are some foundation stones, right? काही foundation stones आहेत, काही basic features आहेत, काही basic framework आहे या constitutionचं, ते फक्त व्हायलेट नका करू, बाकी काय करायचं ते करा. गव्हर्नमेंट म्हटलं नाही ते ठीक आहे, पण म्हणजे काय, म्हणजे आम्हाला कळत नाही ना बेसिक फीचर, आम्हाला सांगा, मग लिस्ट द्या किंवा कोणते बेसिक फीचर ते दाखवा. सुप्रीम कोर्ट सेड नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दॅट. आम्ही हे नाही सांगत की वन एक्झॉस्टिव्ह लिस्ट कॅन नॉट बी गिवन. ऑन द केस टू केस बेसिस वी विल डिसाइड की दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ. पण आम्ही तुम्हाला हे सांगतोय की जे बेसिक फीचर्स आहेत बाबा, तुम्हाला कळतं, आम्हाला कळतं, बेसिक फीचर असतात ना काही, जसं की आता सॉव्हरेनिटी आहे, सेक्युलरिझम आहे, सोशलिझम आहे, हे जसे की बेसिक फीचर आहेत. त्याचे बेसिक फीचरला तुम्ही हात नका लावू फक्त. आणि जर तुम्ही लिस्टच मागताय तर आम्ही लिस्ट काही देऊ शकत नाही. मग आम्ही काय करणार, जेव्हा कोणी केस क्लेम करेल की यार गव्हर्नमेंट हे चुकीचं करतंय, आम्ही बघू की तुम्ही बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट करताय की नाही. जर तुम्ही बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट करत असले तर मग तुम्ही काही म्हणा, आम्ही ज्युडिशियल रिव्ह्यू लावणार आणि तो ऍक्ट नल अँड व्हॉइड करू शकू. पण जर तुम्ही बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट नाही केलं तर बिंदास, देयर इज नो प्रॉब्लेम ऍट ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा, फंडामेंटल राईट अमेंड करा. अजून काय करायचं ते का, बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट जोपर्यंत करत नाही तोपर्यंत आम्ही काही बोलणार नाही. लक्षात. म्हणजे आजची कंडिशन काय, आजची कंडिशन हीच आहे की अमेंड कसे होतील फंडामेंटल राईट्स, तर अमेंड ह्या सेन्स होतील फंडामेंटल राईट्स की बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट न करता if the parliament is coming up with such a provision which is not such a law which is not violating the basic structure of the Indian Constitution, then the court will not apply the doctrine of म्हणजे the judicial review will not be applicable and yeah, the parliament can go ahead with that particular law. आलं लक्षात. तर त्या सेन्सनं फंडामेंटल राईट अमेंड करता येतील. हे जे पुढचे केस लॉज आहेत ते आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये डिस्कशन्स मध्ये बघणारच आहोत, राईट. सो फंडामेंटल राईट आजची कंडिशन काय, मग फंडामेंटल राईट अमेंड होऊ शकतात का, येस अमेंड होऊ शकतात, पण ते अशा सेन्सनं अमेंड होऊ शकतात की बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट नाही होणार. ह्याचा अर्थ समजा राईट टू स्पीच अँड एक्सप्रेशन आहे, राईट टू लिबर्टी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. आता मला कुठून माहितीये, वेगवेगळ्या वर्डिक्ट्स मध्ये सुप्रीम कोर्टने हे स्टेटमेंट दिलेले आहेत की ऑल राईट, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, दॅट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. तर आपण त्याची एक जनरल लिस्ट बनवली. इन लक्ष्मीकांत ऑल्सो विल फाइंड दॅट लिस्ट, राईट, की बेसिक स्ट्रक्चर मध्ये काय काय आहे. ओके, सो असं आहे. तर अमेंडेबिलिटी आहे का फंडामेंटल राईटची, आहे, परंतु प्रोव्हाइडेड the constitution, the parliament does not violate the basic structure of the constitution. Now let us start with the fundamental right. Fundamental right starts with article 12, definition of state. आता first of all the question is why in the fundamental rights chapter there is a definition of state. Reason is fundamental rights are used against the state. म्हणजे काय की the state cannot make any law that violates the fundamental right. मग तुम्हाला तुमचे fundamental right व्हायलेट
कोण करू शकत नाही हे तर कळलं पाहिजे फंडामेंटल राईट वापरताना, म्हणून ती डेफिनेशन दिली. व्हॉट इज द डेफिनेशन? एक्स्ट्रीमली सिंपल डेफिनेशन. इन दिस पार्ट unless the context otherwise requires, the state shall include government, parliament of center, right, म्हणजे parliament of India, government, legislature of each state, and all local or other authorities within the territory of India under the control of government of India. एकदम सिंपल दिले. काय? पार्लमेंट म्हणजे सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड पार्लमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर, सगळ्या लोकल अथॉरिटीज आणि सगळ्या अदर अथॉरिटीज. पहिल्या तीन तुम्हाला कळतात असं माझं मत आहे. गव्हर्नमेंट अँड पार्लमेंट कळतं, गव्हर्नमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर कळतं, आणि लोकल अथॉरिटी म्हणजे सगळे लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट ज्यांना तुम्ही म्हणता, पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन, राईट, रुरल लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट अँड अर्बन लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट, हे सगळ्यांना स्टेट म्हणतात. म्हणजे या सगळ्यांपैकी कुणीच, या सगळ्यांची कोणती ऍक्शन तुमचा फंडामेंटल राईट व्हायलेट करू शकत नाही. अंडरस्टूड. अदर ऑथॉरिटी कशाला म्हणणार? अदर ऑथॉरिटी यांना म्हणणार की एनी इन्स्टिट्यूशन दॅट इज एस्टॅब्लिश्ड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लमेंट or at least an executive action, and it has the capacity to influence you, त्याला आपण अदर ऑथॉरिटी म्हणतो. आता मी डिटेल्स मध्ये फार जास्त एक्सप्लेन करत असतो लेक्चर मध्ये, परंतु प्रीचं लेक्चर आहे, जास्त तुम्हाला काही गरज नाही अदर ऑथॉरिटीची डेफिनेशन लक्षात ठेवण्याची. पण कदाचित अशी एक लिस्ट येऊ शकते की कन्सिडर फॉलोइंग एजन्सीज अँड विच इज नॉट द स्टेट. समजा आता लिस्ट आली तुम्हाला की बाबा विच इज नॉट द स्टेट अंडर आर्टिकल 12, ऑफिस ऑफ अ कलेक्टर, त्याच्यानंतर ONGC, LIC ऑफ इंडिया अँड BCCI, राईट. तर मग याच्यापैकी कोण स्टेट नाहीये, तर BCCI इज नॉट अ स्टेट. आता असं का बरं? तर बघा, ऑफिस ऑफ कलेक्टर सेंट्रल गव्हर्नमेंट, डेफिनेशन मध्ये दिलेलं सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट आहे. त्याच्यानंतर मी काय म्हटलं होतो? ONGC इज एस्टॅब्लिश्ड बाय द गव्हर्नमेंट. मी काय म्हटलं होतो? लॉ किंवा एक्झिक्युटिव्ह ऍक्शन एस्टॅब्लिश केलेली जर एजन्सी असली तर ती स्टेट असते. मग ONGC इज एस्टॅब्लिश्ड बाय द गव्हर्नमेंट. LIC इज ऑल्सो अंडरटेकिंग ऑफ द गव्हर्नमेंट. इथंच काय लिहिले? अंडर द कंट्रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. LIC इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑफकोर्स सेमी गव्हर्नमेंट आहे, परंतु इट इज अ PSU, सो त्याच्यामुळे LIC इज ऑल्सो अ स्टेट. परंतु BCCI इट इज निदर एस्टॅब्लिश्ड बाय द गव्हर्नमेंट नॉर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द गव्हर्नमेंट. त्यांचा स्वतःचा कंट्रोल बोर्ड असतो, त्याच्यामुळे BCCI इज नॉट अ स्टेट. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला ह्याच्यासाठी मी डेफिनेशन की डिटेल मध्ये सांगितली, अदरवाईज की गरज एवढी नव्हती. याच्यापेक्षा खूप डिटेल मध्ये सांगता येतं, बकायदा अर्धा तास याच्यावरती बोलता येतं, पण ते सध्या नाही बोलू शकत आपण, प्रिलिमिनरी आहे. आर्टिकल 13 लॉ इनकन्सिस्टंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राईट्स. आता ह्या आर्टिकल मध्ये तुम्हाला मिळते पॉवर ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू. तर पॉवर ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यूचा अर्थ काय आहे? तर ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणजे बेसिकली काय आहे ते लक्षात घ्यायचं. ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणजे असं की जेव्हा पार्लमेंट एखादी आर्बिट्ररी ऍक्शन करते तेव्हा ज्युडिशियरी त्याला रिव्ह्यू करण्याची ऑथॉरिटी ठेवते. रिव्ह्यूचा अर्थ आहे पार्लमेंटने सगळे कुठे केले, एखादा लॉ बनवलाय आणि तो लॉ आता आपल्याला सगळ्यांना म्हणजे पब्लिक, आता आपल्याकडे काय डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाही ना. डायरेक्ट डेमोक्रेसीमध्ये असं असतं की पब्लिक कॅन ऑल्सो टेक पार्ट, परंतु आपल्याकडे तसं नाही. म्हणजे लॉ पूर्ण बनल्यानंतर आपल्या समोर येतो. मग आपल्याला जर असं वाटलं की अरे हा तर माझा फंडामेंटल राईट व्हायलेट करतोय, तर मग आपण कोर्टात जातो. मग कोर्ट तो लॉ रिव्ह्यू करतो, अख्खा पूर्ण प्रोसिजर रिव्ह्यू करतो, त्याचे इंटेन्शन्स रिव्ह्यू करतो आणि तेव्हा ठरवतो की हा लॉ इथून पुढे इंडियन टेरिटरीमध्ये इन्फोर्सिएबल असेल की नसेल. त्या पॉवरला म्हणतात पॉवर ऑफ ज्युडिशियल रिव्ह्यू. ती पॉवर सुप्रीम कोर्टाला आर्टिकल 13 मध्ये मिळते, परंतु ते आर्टिकल 13(2) मध्ये स्पेसिफिकली मिळते असं आपण म्हणतो. असं का म्हणतो बघा. तर ऑल लॉज इन क्लॉज 1 सेज ऑल लॉज इन फोर्स ऑफ द टेरिटरी इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. ह्या शब्दांना प्रत्येक शब्दावरती 20-20, 15-15 मिनिट डिस्कशन असतं, बट अगेन आता नाही करता येणार. सोप्याच भाषेत सांगतो. पहिली गोष्ट 13(1) डील्स विथ ओनली प्री कॉन्स्टिट्युशनल लॉज. का? आता तुम्ही जर नोट्स काढत असला तर तिथे लिहून घ्या 13(1) प्री कॉन्स्टिट्युशनल, ज्युडिशियल रिव्ह्यू टू प्री कॉन्स्टिट्युशनल लॉज. का? स्पष्ट सांगितले, इमिजिएटली बिफोर द कमेन्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन. कमेन्समेंट कधी आहे? 26 जानेवारी 1950. त्याच्या अगोदरचे असे लॉज जर असतील, भरपूर लॉज आहेत ना, जसं IPC 1860चा आहे, अरे तर मग असे कितीतरी लॉज आहेत की जे प्री कॉन्स्टिट्युशनल आहेत. ते जर आता झालेले फंडामेंटल राईट म्हणजे 26 जानेवारी 1950 पासून यूज करत असलेले फंडामेंटल राईट जर व्हायलेट करत असेल, तर मग ते आता बघा, इन सो फार ऍज दे आर इनकन्सिस्टंट विथ दिस प्रोव्हिजन और टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टन्सी बी व्हाइड. ओके, मग ते काय अख्खा लॉ इलिमिनेट नाही होणार. त्याच्यातली आता एक खूप डिटेल एक्सप्लेन करता येतं, पण मी सोपं सांगतोय समजून घ्या की अख्खा लॉ इलिमिनेट नाही होणार. त्याच्यातली अशी प्रोव्हिजन की जी इनकन्सिस्टन्सी
दाखवते. म्हणजे समजा 100 प्रोव्हिजन्सचा लॉ आहे, त्याच्यापैकी प्री कॉन्स्टिट्युशनल बद्दल मी बोलतोय, पोस्ट कॉन्स्टिट्युशनल सेम लॉजिक ऍप्लिकेबल आहे. तर 100 प्रोव्हिजन्सचा लॉ आहे, त्याच्यापैकी आता 15वी प्रोव्हिजन अशी आहे की ज्याच्यामुळे कुठला तरी माझा फंडामेंटल राईट टू रिलिजनला मला अडचण येते. तर टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकन्सिस्टन्सी म्हणजे काय की दॅट लॉ विल बी एन्फोर्सिएबल बट दॅट आर्टिकल 15 प्रोव्हिजन 15 विल नॉट बी एन्फोर्सिएबल. राईट, का? कारण की ती फंडामेंटल राईटच्या अगेन्स्ट चाललेली. आता याला म्हणतात, आता इथे वेगवेगळे डॉक्ट्रिन्स वापरले जातात. काही वेळेला डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वापरलं जातं. डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स मीन्स डॉक्ट्रिन दॅट इज युज्ड इन ज्युडिशियल रिव्ह्यू. दॅट मीन्स की द बॅड प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ, बॅड म्हणजे काय, दॅट आर इनकन्सिस्टंट विथ द फंडामेंटल राईट्स आर एक्लिप्स्ड. एक्लिप्स म्हणजे काय, ग्रहण येतं त्यांच्यावरती. दॅट मीन्स उद्या चालून जर कॉन्स्टिट्यूशनला अमेंडमेंट केली फंडामेंटल राईट मुळे आणि आता जर ती प्रोव्हिजन वाटत नसली की आता ती जी जुनी एक्लिप्स होती ती जर आता परत असं वाटलं की नाही आता ती व्हायलेट नाही करत फंडामेंटल राईट, कारण की तो फंडामेंटल राईटच निघून गेला. समजा उद्या चालून राईट टू रिलिजनच काढून टाकला गव्हर्नमेंटनं, मग ती 15वी प्रोव्हिजन पुन्हा फोकसमध्ये येईल. एक्लिप्स मग निघून गेलं, ग्रहण निघून गेलं. काही वेळेला सिव्हिअरबिलिटी वापरला जातो, डॉक्ट्रिन ऑफ सिव्हिअरबिलिटी. सिव्हिअरबिलिटी मीन्स व्हॉट, की जो सिव्हिअर पोर्शन ऑफ लॉ आहे. सिव्हिअर पोर्शन ऑफ लॉ मीन्स अगेन बॅड पोर्शन ऑफ लॉ. म्हणजे लेट अस से की देयर आर सर्टन 8 to 10 प्रोव्हिजन्स there are 8 to 10 provisions in the law that are bad, but all the other provisions are fine. So that severe part of the law is removed by the judiciary. Okay. आणि तसंच डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पण वापरला जातं आपल्याकडे केसबंद भारतीय केस नंतर. आलं लक्षात? सो असे वेगवेगळे डॉक्ट्रिन्स असतात. आता हा सगळा मेन्सचा डेटा आहे, फक्त तुम्ही या डॉक्ट्रिनचे नाव लक्षात ठेवा, कदाचित प्रिलिमिनरी मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. तर मग हे लक्षात ठेवायचं आहे की ज्युडिशियल रिव्ह्यू जरी लावला तरी अख्खा लॉ दरवेळेस रिपील होईल असं नाही, काही वेळेला फक्त त्याचे पोर्शन्स पण रिपील होऊ शकतात आणि तसं लिहून दिलेलं आहे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, आपण म्हणत नाही. Second says the state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this cause shall to the extent of the contravention be void. म्हणजे लॉजिक तेच ऍप्लिकेबल आहे, टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रव्हेन्शन बी void. सगळा लॉ जाईल का? नाही, फक्त बॅड प्रोव्हिजन्स काढून टाकले जातील. हा, दॅट ऑल्सो म्हणजे डॉक्ट्रिन ऑफ सेव्हिअरबिलिटी मध्ये असे असतं की इफ देयर आर टोटल 100 प्रोव्हिजन्स ऑफ द लॉ, आउट ऑफ विच 80 प्रोव्हिजन्स आर बॅड प्रोव्हिजन्स और द मेजर और कोर पार्ट ऑफ द लॉ इज अ बॅड प्रोव्हिजन, मग अख्खा लॉच रिपील केला जातो. पण असो, तर मग ह्याला आपण ज्युडिशियल रिव्ह्यू म्हणतो टिपिकली 13(2) ला. का? कारण की दिस इज अबाउट पोस्ट कॉन्स्टिट्युशनल लॉज, म्हणजे आत्ताचे लॉ. आणि बघा, स्टेट शल नॉट मेक, नॉट शब्द येतोय ना नेहमी नेहमी, याचा अर्थ निगेटिव्ह. मी जे नेचर मध्ये सांगितलं होतं की निगेटिव्ह राईट्स म्हणजे हा नॉट शब्द आहे, राईट. तर द ज्युडिशरी कॅन अप्लाय ज्युडिशियल रिव्ह्यू इफ the law is made in contravention. Today the law is made in contravention to the fundamental rights. Then article 3 मध्ये, सॉरी, क्लॉज 3 मध्ये लॉची डेफिनेशन दिली, कारण वरती बघा प्रत्येक ठिकाणी काय वापरलंय, ऑल लॉज और मेक एनी, शल नॉट मेक एनी लॉ. मग लॉचा अर्थ काय हे पण तर सांगावं लागेल ना, राईट. आपण सी in legal system we do not consider anything, everything has to be written clearly, vividly, right? So what is the definition of law? Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage having in territory of India the force of. ओके, लॉचा अर्थ काय असेल, ह्याच्यापैकी सगळ्याच गोष्टी ज्या असतील त्या लॉ असतील. म्हणजे उद्या चालून बघा, उद्या चालून जर युपीएससी म्हटली की यार आम्ही इथून पुढे काय मेरिटोक्रॅटिक सोसायटी तयार करणार, वी आर ओनली फॉलोइंग द मेरिटोक्रॅटिक सोसायटी and therefore we are not going to recruit people on reservation policy, everybody will be judged on the basis of merit, right? There shall be no reservation in UPSC. तर असं चालेल का? युपीएससी न केलेलं नाही चालणार. ज्युडिशियल रिव्ह्यू लागेल का? लागेल. व्हाय? बिकॉज दिस द, म्हणजे ज्याला आपण सोप्या भाषेत ऍडव्हर्टाइजमेंट असं म्हणतो, दॅट इज नॉट ऍडव्हर्टाइजमेंट, दॅट इज नोटिफिकेशन, राईट. युपीएससीचं ते नोटिफिकेशन असतं अँड नोटिफिकेशन कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ. देअरफॉर ज्युडिशियल रिव्ह्यू विल बी अप्लाइड अँड द ज्युडिशरी विल टेल की डिअर युपीएससी यू कॅन नॉट डू दिस. व्हाय? बिकॉज रिझर्वेशन पॉलिसी पाहिजे बाबा, कारण लोकांना त्रास होऊ शकतो. अंडरस्टूड? सो दॅट इज हाऊ this definition has to be looked after. But if you notice, you will not find Constitution Amendment Act in this definition, and therefore clause 4 says nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368. म्हणजेच Constitution Amendment Act will not be considered as law.
राईट. आणि इथे बघा स्पष्ट सांगितलं इन्साइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 24th अमेंडमेंट ऍक्ट. मी त्या डिबेट मध्ये सांगितलं होतं इंदिरा गांधींनी काय केलेलं आहे की 1971 ला 13(4) ऍड केलं, त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की बाबांनो लॉच्या डेफिनेशन मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट येणार नाही. ओके, सो दॅट इज हाऊ यू शॅल लुक ऍट इट. Alright, so basically आजची कंडिशन मग तीच आहे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट इज नॉट कन्सिडर्ड अ लॉ. दॅट मीन्स when a parliament does something by special majority, judicial review is not applied on that particular part provided. इथपर्यंतचं स्टेटमेंट पण बरोबर आहे. जर तुम्हाला एवढं स्टेटमेंट आलं प्रिलिमिनरी मध्ये, यू आर एक्सपेक्टेड टू से दॅट इट इज अ राईट स्टेटमेंट प्रोव्हाइडेड it does not violate the basic structure. म्हणजे judicial review will not be applicable to the Constitution Amendment Act because Article 13(4) says so, provided they do not violate the Constitution Amendment Act does not violate the basic structure of the Constitution. Understood? Good. आता पहिला फंडामेंटल राईट, द फर्स्ट फंडामेंटल राईट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज युअर राईट टू इक्वालिटी. Right to equality. First category, first fundamental right. The first category of fundamental right is right to equality. Article 14 deals with right to equality. There are how many rights are there in article right to equality? Article 14, Article 15, 16, 17, and 18. These many articles are there in right to equality. The first article is right to Article 14, and it says the state shall not deny to any person equality before law or the equal protection of the laws within the territory of India. बघा, नॉट कडे लक्ष ठेवायचं, म्हणजेच नेगेटिव्ह इंजंक्शन आपण जे म्हणतोय ते नेचर, ह्या सगळ्या गोष्टी इंटरप्रेट तुम्हाला करत राहायच्या. मग स्टेटला काय सांगितलंय, द स्टेट शॅल नॉट डिनाय. स्टेटनं काय करायचं नाही, कुठल्याच माणसाला डिनाय करायचं नाही. काय डिनाय करायचं नाही, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ह्या दोन गोष्टी करायच्या नाही. इक्वालिटी बिफोर द लॉ पण डिनाय करायची नाही, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस पण डिनाय करायचा नाही. आता याचा अर्थ काय होतो, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एक्सपेक्टेड टू बी अ नेगेटिव्ह कन्सेप्ट. इट इज टेकन फ्रॉम UK. ओके, ही UK मधनं घेतलेली प्रोव्हिजन आहे. इक्वालिटी बिफोर लॉचा अर्थ काय होत असतो, ऍब्सेन्स ऑफ एनी स्पेशल प्रिव्हिलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. तुमच्या देशात जर इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो केली जाते, याचा अर्थ तुमच्या देशात गव्हर्नमेंट कडनं, स्टेट कडनं कोणालाही कशाच प्रकारचं प्रिव्हिलेज मिळत नसतं, किंवा इक्वल सबजेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू द ऑर्डिनरी लॉ. जो ऑर्डिनरी लॉ असतो, ऑर्डिनरी लॉ मीन्स लॉ ऑफ द लँड, राईट. तर त्या लॉच्या हिशोबानं इक्वल सबजेक्शन ऑफ एव्हरी सिटीजन, राईट. एव्हरी सिटीजन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. याला म्हणतात इक्वालिटी बिफोर लॉ. आपल्याला सांगितलंय की डू नॉट डिनाय इक्वालिटी बिफोर लॉ. म्हणजे काय, की नोबडी इन इंडिया शुड गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, नोबडी इन इंडिया शुड गेट स्पेशल प्रिव्हिलेज, and everybody in India will be equal in the eyes of the law. ओके, आता या दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत तुम्हाला. याचा अर्थ काय होत आहे हे जरा व्यवस्थितपणे बघा. याचा अर्थ असा होतो की तुमच्या देशात कोणाला प्रिव्हिलेजेस मिळाले नाही पाहिजेत. मग आपल्या देशात कोणाला प्रिव्हिलेजेस मिळत नाहीत का? विमेनला मिळतात, रिझर्वेशन मिळतं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब्स, ओबीसीज रिझर्वेशन मिळतं. मग हे प्रिव्हिलेजेस नाहीत का? हे पण तर प्रिव्हिलेजेस आहेत. मग जर इक्वालिटी बिफोर लॉ डिनाय नाही करायची आणि सगळ्यांना इक्वलच ट्रीटमेंट द्यायची, तर मग रिझर्वेशन कसं काय देता येईल तुम्हाला, आहे की नाही? तो एक इश्यू आहे. म्हणजे इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्सप्लेन करताना मी एक नेहमी एक्झाम्पल देत असतो. दिस इज नॉट डायरेक्टली ऍप्लिकेबल, पण हे तुम्हाला कन्सेप्ट समजावे म्हणून मी देत असतो. इक्वालिटी बिफोर लॉ असणं तुमच्या देशात चांगलं आहे किंवा वाईट आहे? सी, इफ यू टॉक पॉलिटिकली इट इज अ व्हेरी गुड थिंग. यू शुड, एव्हरीबडी इन द कंट्री शुड बी ट्रीटेड इक्वली, हे तर सगळ्यांना मान्य आहे. पण त्याचा अर्थ काय होईल? त्याचा अर्थ हा होईल की सी, देयर इज अ हेल्मेट रूल. मी हा नेहमी एक्झाम्पल देत असतो कारण समजणं खूप सोपं जातं. हेल्मेट रूल आहे, इफ यू आर रायडिंग अ बाईक यू आर एक्सपेक्टेड टू वेअर हेल्मेट. बट then if you are following only equality before law, that will mean की in India सगळ्यांना हेल्मेट वापरावं लागेल. But how will somebody who is wearing a pagdi, a Sikh community guy, how will somebody who is wearing a pagdi, who is wearing a turban can use helmet? But he will say ki sir it is my religion, so you cannot ask me to remove my turban and wear helmet. But your police will say की नाही equality before law आहे आपल्याला, तर तुम्हाला तर घालावंच लागेल, काही करा. आलं लक्षात? Again, this is for the sake of example, it does not directly
एक्सप्लेन द थिअरी, पण अशी ती थिअरी असते. इन शॉर्ट, कुणासाठीच काही स्पेशल नसतं, सगळ्यांना इक्वल मानलं जातं आणि सगळ्यांसाठी इक्वल प्रोव्हिजन दिले जातात. इट इज अ गुड आयडिया, बट इट इज अ गुड आयडिया इन होमोजेनिक कंट्री. आलं लक्षात? होमोजेनिक कंट्रीचा अर्थ काय होतो? लाईक द तुमच्या युरोपियन कंट्रीज, लाईक द युके. होमोजेनिक आहे ना. होमोजेनिक म्हणजे काय की मोस्ट ऑफ द कंट्रीमेन हॅव सेम रिलिजन, मोस्ट ऑफ द कंट्रीमेन स्पीक सेम लँग्वेज, मोस्ट ऑफ द कंट्रीमेन हॅव इवन सेम रेस. तर त्या ठिकाणी इक्वालिटी देणं ठीक आहे. का? कारण की सगळ्यांची जवळपास एकच रिलिजन आहे, सगळ्यांची जवळपास एकच लँग्वेज आहे, सगळ्यांची जवळपास एकाच पद्धतीची कल्चर आहे, सगळ्यांची जवळपास एकाच पद्धतीची इथनिसिटी आहे. सो कम्प्लीट होमोजेनिटी आहे. तर तिथे तुम्ही सगळ्यांना इक्वली ट्रीट करणं इज पॉसिबल. बट कन्सिडर इंडिया. इंडियामध्ये दुनियाभरची डायव्हर्सिटी आहे. वी हॅव टू मेनी रिलिजन्स, वी हॅव टू मेनी लँग्वेजेस, वी हॅव टू मेनी कल्चर्स, वी हॅव टू मेनी एथनिसिटीज. अरे इव्हन डायव्हर्सिटी या लेवलवरती आहे की सेम रिलिजन बट डिफरंट एथनिसिटी. म्हणजे लाईक अ हिंदू who is following rituals in Maharashtra, the same type of rituals will not followed by a Hindu in South India. Muslim rituals that are followed in Jammu and Kashmir will not be the same type of rituals followed in West Bengal. सेम रिलिजन आहे तरी पण रिच्युअल्स मध्ये फरक पडला. थोडा थोडा फरक असतो प्रत्येक गोष्टीमध्ये. का? कारण की तुमची एथनिसिटी चेंज होती ठिकाणी. इतकी डायव्हर्सिटी, म्हणजे रिलिजन सेम आहे तरी पण एथनिसिटी बदलते, तरी तुमची एथनिसिटी बदलते, तरी तुमचे रिच्युअल्स फॉलो करण्याची, सेरेमनीज फॉलो करण्याची पद्धत बदलते. ओके, तर इतकी डायव्हर्सिटी कंट्रीमध्ये तुम्ही जर असं म्हटलं की आम्ही कोणालाच म्हणजे स्पेशल ट्रीटमेंट देणार नाही किंवा सगळ्यांना इक्वली ट्रीट करू, तर कसं चालेल? आणि म्हणून आपण ही दुसरी थिअरी पण अप्लाय केलेली आहे. आता दुसऱ्या थिअरीत आपण काय म्हणलं? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. इट इज अ पॉझिटिव्ह कन्सेप्ट. वी हॅव बीन इन्स्पायर्ड बाय US. ही US कडनं घेतलेली पण कन्सेप्ट आहे. आता हिच्यात कसं जज केलं जातं बघा. इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टन्सेस. म्हणजेच काय? सिमिलर ऍप्लिकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पीपल हु आर सिमिलरली सिच्युएटेड. म्हणजेच लाईक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स. मग इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉसचा अर्थ काय होतोय की जर भाऊ तुला तू पगडी घातलेली आहे ना, मग तुझी रिलिजन तुला सांगते पगडी, इट इज नॉट युअर चॉईस. हा, तुझं चॉईस मध्ये म्हणजे तू जर म्हटला की सर, म्हणजे एखादा क्रिकेटर आहे आणि तो म्हटला की सर मी टोपी घालत असतो क्रिकेट खेळताना म्हणून मी हेल्मेट नाही घालणार कारण मी कायमच टोपी घालण्याची मला सवय लागली. ती सवय लागली रट्टे दिल पोकळ बांबोचे, गपचूप टोपी काढत हेल्मेट घाल. रिलिजन इज डिफरंट आयडिया. समजतंय? सर्क्युमस्टान्सेस वेगळे आहेत म्हणून ट्रीटमेंट बदलली. मग फक्त सिख लोकांना तुम्ही हेल्मेट मधून सूट दिला, अंडरस्टँड. विमेन अँड मेन सिच्युएशन वेगळी होती म्हणून रिझर्वेशन देणं. हिस्टॉरिक इनजस्टिस झाला होता. वर्षानुवर्ष तुम्ही महिलांना ना शिक्षण दिलं, ना जॉब करण्याच्या ऑपॉर्च्युनिटीज दिला, घरातून बाहेर पडण्याच्या ऑपॉर्च्युनिटीज नाही दिल्या. आणि म्हणून जेव्हा आता तुम्ही, म्हणजे आता थोडंसं लक्षात घ्या, मी करतोच याला 1-2-5 मिनिट डिस्कस करतो. कन्सिडर द सिच्युएशन 1950 मध्ये तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशन वापरायला सुरुवात केली, तुम्ही म्हटले की इक्वालिटी द्यायची सगळ्यांना. इक्वालिटी दिली याचा अर्थ बघा, मग 1951 ची ऍड आपण असं गृहीत धरू की 1951 मध्ये पहिल्यांदा UPSC ची ऍड आली. UPSC च्या ऍड मध्ये मग तुम्हाला काय करायचं होतं? इक्वालिटी द्यायची होती. म्हणजे कुठल्या प्रकारचे स्पेशल प्रोव्हिजन नको, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सगळेजण इक्वल असतील. मग सगळेजण इक्वल असतील म्हणजे मेल फिमेल्स पण इक्वल असतील, मेल फिमेल पण इक्वल असतील म्हणजे काय? पुरुषांना जे मिळेल ते महिलांना पण मिळेल. इथून पुढे आजपर्यंत आम्ही तुमच्यासोबत अन्याय करा, इथून पुढे सगळ्यांना समान सगळं मिळेल. बरं समजलं. महिला खुश झाल्या. व्हेरी गुड. UPSC ची ऍड आली, कलेक्टरचा फॉर्म भरायचा बाबांनो, चला सगळ्यांनी भरा. कोणी भरू शकतं. कुठल्याही कास्टचा प्रॉब्लेम नाही, कुठल्याही रिलिजनचा प्रॉब्लेम नाही, कुठल्याही जेंडरचा प्रॉब्लेम नाही, बिनधास्त भरा. मुलींनी फॉर्म भरला, मुलांनी फॉर्म भरला, SC न भरला, ST न भरला, ओपन न भरला, सगळ्यांनी भरला. त्यावेळेस तो OBC नव्हतेच, राईट. सगळ्यांनी फॉर्म भरला. UPSCचा रिझल्ट लागला. पास कोण झाले? अप्पर कास्ट मेल. असं का झालं? कारण की बाबांनो तुम्ही इक्वालिटी दिली, पण इक्वालिटी काय अशी देत असतात का? इक्वालिटी दिली म्हणजे काय? तुम्ही काय 500 वर्षाचे एज्युकेशन त्यांना नव्हतं दिलं, 500 वर्ष त्यांना जो फ्रीडम नव्हतं दिला, काय तर तुमचं कॉन्स्टिट्यूशन एस्टॅब्लिश झाल्या एका दिवसात मिळाला. जादूची कांडी थोडीच फिरवली, राईट. म्हणजे झालंय काय की फक्त ज्यांचं एज्युकेशन होतं त्यांना ती पोस्ट मिळून गेली. महिलांना एज्युकेशन नव्हतं, तुम्ही फक्त जॉबचा फॉर्म भरण्याचं ऑप्शन दिलं. याचा अर्थ तुम्ही एज्युकेशन थोडी, तुम्ही कपॅसिटी बिल्ड केली आहे का? कपॅसिटी बिल्डिंग पण मॅटर करते ना, कपॅसिटी बिल्डिंगच तर मॅटर करते ना. अगोदर कपॅसिटी बिल्ड करा, इक्वल सर्क्युमस्टन्सेस वरती आणा ना.
मेल आणि फिमेल इक्वल सर्कमस्टन्सेस मध्ये होते का 1950 ला? अरे आज तरी आहेत का? राईट, मेल अँड फिमेल आज तरी इक्वल सर्कमस्टन्सेस वरती आहेत का? आजही महिलांना आपण खूप जास्त फ्रीडम वगैरे दिलंय असं म्हणतोय, परंतु डू यू रिअली थिंक इन आवर हेड्स वी हॅव लेफ्ट पेट्रियार्की? राईट, वी हॅव एलिमिनेटेड पेट्रियार्की फ्रॉम आवर हेड्स? नो. आपण आपल्या डोक्यातनं पेट्रियार्की अजून तरी काढली आहे का? डेफिनेटली नॉट. आपण आपल्या डोक्यातनं जे डिप्लस क्लासेस वरती अन्याय झालेला आहे तो संपवलाय का? आय डोंट थिंक सो. राईट. तर त्याच्यामुळे एससीज एसटीज विमेन त्या काळात पास झाले तरी असते का? नाही. आणि तिथून पुढे जर तुम्ही म्हटले असते की नाही नाही इथून पुढे असं चालू राहील, शिका ना, हळूहळू शिका, आणि जेव्हा शिकाल तेव्हा मग तुम्ही पण याल ना मेरिटमध्ये, 100 200 500 वर्ष गेले असते ना इथून पुढचे. उलट झालं असतं. आता बघा, मी तुम्हाला समजून सांगण्याचा एक जो प्रयत्न करतोय ती जर थिअरी तुम्हाला समजली तर मग हुशार आहे तुम्ही. राईट. सी, वी आर प्रोव्हाइडिंग इक्वालिटी. इक्वालिटी म्हणजे इक्वालिटीचा अर्थ काय असतो? इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी ऑल्सो. राईट. सो इफ यू आर गिव्हिंग इक्वल ट्रीटमेंट टू एव्हरीबडी without considering circumstances, you are actually giving them unequal treatment. लय भारी स्टेटमेंट केले बरं का मी माझ्या मध्ये आता. राईट. हे स्टेटमेंट जर तुम्हाला कळालं, रिवाइज करा 4-5 वेळेस आणि व्यवस्थित समजून घ्या. जर स्टेटमेंट कळालं तर फार चांगली गोष्ट आहे. जर तुम्ही इनइक्वल सर्कमस्टन्सेस मध्ये लोकांना इक्वली ट्रीट करत असले तर ऍक्च्युअली तुम्ही इनइक्वालिटी देताय, त्यांना एक्सरसाइज करताय. याचा अर्थ काय की समजा इनइक्वल सर्कमस्टन्सेस आहेत म्हणजे काय की एका रेसमध्ये तुम्ही एखाद्या अपंग माणसाला आणि एखाद्या एबल माणसाला जो धडधाकट आहे अशा दोघांना जर तुम्ही रेसमध्ये पळवताय आणि तुम्ही म्हणताय मी इक्वालिटी देतो, तर नाही ना. सर्कमस्टन्सेस वेगळे आहेत रे. एक जण अपंग आहे, एक जण एबल आहे. तर दोघांना तुम्ही सेपरेट सर्कमस्टन्सेस मध्ये ठेवा आणि मग रेस करायला लावा. म्हणजे अपंगाची अपंगासोबत लावा आणि एबलची एबल सोबत लावा, तेव्हा मजा आहे, तेव्हा इक्वालिटी आहे. दोन वेगवेगळ्या लोकांना तुम्ही एका सिच्युएशन मध्ये ठेवणं म्हणजे इट इज लाईक आइन्स्टाईन्स कोट की इफ यू आर थिंकिंग अबाउट, म्हणजे इफ यू आर डिसाइडिंग अपॉन मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइम्बिंग अ tree between, let us say, monkey, fish, elephant and somebody, tiger, then the monkey will always be the winner and monkey will always be called the most intelligent. तुम्ही जर मासा, वाघ, माकड आणि let us say अजून कुठला तरी हत्ती या चौघांना झाड चढण्याच्या स्पर्धेवरनं ठरवत असाल की कोण सगळ्यात हुशार, तर माकड नेहमीच सगळ्यात हुशार असणार. मासा तर बिचारा काहीच नाही सोडू शकणार. मग मासा मूर्ख आहे का? नाही, तुमची टेस्ट मूर्ख आहे, तुम्ही मूर्ख आहात. तर तसंच तर तुम्ही करणार होता. मग म्हणून इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज आहे की ज्याच्यामध्ये आपण सर्कमस्टन्सेस इक्वल करतो. मग जर मेलच्या अप्पर कास्ट मेलच्या कॉम्पिटिशन मध्ये फिमेल्स किंवा लोअर कास्ट जर येत नसतील, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी दॅट आय एम युझिंग द वर्ड लोअर कास्ट, बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइनिंग एस सी लोअर कास्ट, त्याला मी तरी काय करू. ओके, तर मग जर येत नसतील तर त्यांच्यासाठी स्पेशल प्रोव्हिजन म्हणजे रिझर्वेशन देणं इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. मग इंडियामध्ये काय सांगितलंय? इक्वालिटी बिफोर लॉ तर करा, पण इक्वल प्रोटेक्शन पण करा. आलं लक्षात? म्हणून गव्हर्नमेंट रिझर्वेशन देऊ शकतं का? परंतु ह्याला काही एक्सेप्शन्स आहेत. एक्सेप्शन्स काय आहेत हे पाठ करून ठेवावे लागतील कारण प्रिलिमिनरी साठी फार कामाचा विषय आहे. एक्सेप्शन्स आहेत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अँड गव्हर्नर ऑफ द स्टेट. त्यांना क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स त्यांच्यावरती डायरेक्टली घेता येत नाही. दे कॅन नॉट बी चार्ज आणि म्हणजे क्रिमिनल प्रोसिडिंग्स कॅन नॉट बी चार्ज आणि राईट. जसं तुम्ही मी किंवा भारतातल्या दुसऱ्या कुठल्याही व्यक्तीने जर काही गुन्हा केला तर आपल्यावरती डायरेक्ट क्रिमिनल प्रोसिडिंग चालू होऊन जातात. प्रेसिडेंट आणि व्हाईस प्रेसिडेंट वरती किंवा गव्हर्नर ऑफ द स्टेट वरती ते करता येत नसतं. त्यांना ती इम्युनिटी दिली. त्याचं रिझन काय आहे मी प्रेसिडेंट चॅप्टर करताना डिस्कस करेन. त्याच्यानंतर फॉरेन सॉव्हरीन्स, अँबॅसेडर्स अँड डिप्लोमॅट्स. जे फॉरेन सॉव्हरीन्स असतात, अँबॅसेडर्स असतात, डिप्लोमॅट्स असतात, त्यांना सेम लॉ तसे अप्लिकेबल नसतात. त्यांना इंटरनॅशनल लॉ नुसार काही गोष्टी एक्स्ट्रा मिळतात. डायरेक्ट अरेस्ट त्यांना करता येत नसतं. जसं देवया आणि खोब्रागडे ज्या IFS होत्या त्यांना अमेरिकेमध्ये डायरेक्ट अरेस्ट करण्यासारखी कंडिशन आणली होती. तेव्हा इंडियन गव्हर्नमेंटने इंटरव्हीन केलं होतं की यू कॅन नॉट डू दॅट. शी इज अ फॉरेन डिप्लोमॅट, शी इज अन इंडियन अँबॅसेडर, म्हणजे शी इज वर्किंग ॲज अन इंडियन एम्बसी, शी इज अन IFS ऑफिसर, सो यू कॅन नॉट डू दॅट. तर नॉर्मल लोकल लॉज हे फॉरेन सॉव्हरीन्सला लागू होत नाहीत. त्यांना डायरेक्ट अरेस्ट करता येत नसते. देन आर्टिकल 31C आहे लॉज मेड फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ DPSP अंडर आर्टिकल 39B and C. ते तरी येईलच पुढे. आणि आर्टिकल 105, 194 आहे की MLAs, MPs ला सुद्धा काही प्रोटेक्शन्स म्हणजे त्यांना आपण प्रिव्हिलेजेस म्हणतो, पार्लिमेंटरी प्रिव्हिलेजेस आहेत की त्यांच्या स्पीकरची परमिशन असल्याशिवाय त्यांना सुद्धा अरेस्ट करता येत नसतं. आणि तसंच आर्टिकल 361A आहे की नो पर्सन शॅल बी लायबल फॉर ट्रू रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीडम टू पब्लिश प्रोसिडिंग्स ऑफ पार्लमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर.
पार्लमेंट आणि स्टेट लेजिस्लेचरच्या ज्या प्रोसिडिंग्स आहेत त्याच्यावरती कमेंट करणं किंवा रिपोर्ट करणं हे अलाउड आहे. जनरली क्रिटिसाइज करणं अलाउड नसतं, परंतु जर योग्य बेसिसवर तुम्ही अलाउड क्रिटिसाइज करत असलात तर ते अलाउड आहे. तर तिथे सुद्धा त्यांना इम्युनिटी मिळते. दॅट इज द इम्युनिटी. कंटेम्प्ट लावता येत नाही, कंटेम्प्ट ऑफ द हाऊस लावता येत नसतो. या सगळ्या गोष्टी नंतर हळूहळू तुम्हाला कळतेच, पण हे पाठ करून ठेवा. हे बघा, प्रिलिमिनरी मी तुम्हाला फार डिटेलमध्ये नाही शिकवू शकत, त्याच्यामुळे आय जस्ट रिक्वेस्ट यू टू जस्ट बाय हार्ट दिस थिंग, राईट. हे सगळं पाठ करून ठेवा, राईट. आता येऊयात आर्टिकल 15 मध्ये. आर्टिकल 15 मध्ये आहे खूप इम्पॉर्टंट आर्टिकल, राईट. राईट टू इक्वालिटी डायरेक्ट क्लिअर कट आर्टिकल 15 मध्ये तुम्हाला दिसते. आर्टिकल 15 मध्ये काय, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑर प्लेस ऑफ बर्थ. मग स्टेटला काय सांगितलेलं आहे की स्टेट शॅल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेन्स्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑर एनी. स्टेट, पुन्हा एकदा स्टेटला काय सांगितलंय, डिस्क्रिमिनेट नाही करायचं. कुठे डिस्क्रिमिनेट नाही करायचं, कुणाला डिस्क्रिमिनेट नाही करायचं, फक्त सिटीजन. एव्हरी वर्ड इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट. ओके, मग म्हणजेच दिस इज नॉट अप्लिकेबल टू फॉरेनर, दिस इज नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर. काल आपण बघितलं ना 15, 16, 19, 29 and 30 हे फक्त आपल्यासाठी आहे. दिस इज आर्टिकल 15. सिटीजन लिहिलेलं आहे स्पष्ट. ओके, ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ, ओनली शब्द खूप इम्पॉर्टंट आहे. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑर एनी ऑफ दॅट. म्हणजे कुणालाच डिस्क्रिमिनेट करता येणार नाही त्याच्या जातीमुळे, त्याच्या धर्मामुळे, त्याच्या रेसमुळे, त्याच्या जेंडरमुळे किंवा त्याच्या प्लेस ऑफ बर्थमुळे, की तो अरुणाचल प्रदेशचा आहे तर मग तू हे नाही करू शकत, किंवा तू नागालँडचा आहे तू ते नाही करू शकत, किंवा तू केरळाचा आहे तू ते नाही. सगळ्या गोष्टी सगळे करू शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट असं नाही की अरुणाचल प्रदेशचा आहे म्हणून तू युपीएससी ने देऊ शकत. ओके, तर ते देऊ शकतात, काहीच प्रॉब्लेम नाही. डिस्क्रिमिनेटच करता येणार नाही, काहीच करता येणार नाही, राईट. परंतु ओनली या शब्दाचा काय अर्थ आहे का, येस, म्हणजे त्याचा अर्थ फक्त या ग्राउंड्सवरती डिस्क्रिमिनेट करता येणार नाही. म्हणजे याच्यापेक्षा वेगळ्या ग्राउंड्सवरती डिस्क्रिमिनेट करता येईल का, येईल, का बरं नाही. जसं की समजा आता तुम्ही पब्लिक एम्प्लॉयमेंट म्हटली, युपीएससी मध्ये फक्त ग्रॅज्युएट मुलांना देता येते. मग एखादा 12वी पास कार्य करताय, तो म्हटला मी इतका हुशार आहे की मी युपीएससी पास होऊ शकतो. हो भावा, पण पहिले ग्रॅज्युएशन कर. तो म्हटला नाही नाही, मला आर्टिकल 15 मध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्हाला डिस्क्रिमिनेशन करता येणार नाही. मग तुम्ही कसं काय म्हणता की ग्रॅज्युएशनच मला फक्त युपीएससी देऊ शकतात आणि 12वी पास मला युपीएससी देऊ शकत नाही, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. मग आपण त्याला सांगू की बेटा, मग तू जे म्हणतो ना तू हुशार आहे, अजून तुला फार अक्कल यायची बाकी आहे, कारण की तू ओनली हा शब्द नाही वाचला. फक्त या ग्राउंड्स वरती. मग एज कॅन बी डिस्क्रिमिनेशन, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन कॅन बी डिस्क्रिमिनेशन, इव्हन समटाइम्स मनी कॅन बी डिस्क्रिमिनेशन, इकॉनॉमिक स्टेटस. जसं की आता युपीएससीचा फॉर्म 100 रुपयाला येतो, तुम्ही म्हटले माझ्याकडे 100 रुपये पण नाही फॉर्म भरायला, मग तुम्ही डिस्क्रिमिनेट करताय मला, करणार ना. ह्याच्यात काय लिहिलंय, फक्त या ग्राउंड्स वरती नाही करणार, याच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही ग्राउंड वरती करता येतं. समजा तुम्ही पीएसआय ची एक्झाम दिली आणि एक्झाम तुम्ही ठीकठाक पास केली, पण फिजिकली तुम्हाला फिजिकल फिटनेस टेस्ट मध्ये तुम्हाला काढून टाकलं. का बरं, ते म्हटले की बेटा तू बटला तरी आहे, किंवा तू बारीक आहे किंवा तू फारच जाड आहे, किंवा व्हॉट एव्हर, त्या म्हणजे तुमची छाती फुगून पण सगळी 5 सेंटीमीटरच्या वर फुगना. मग ते म्हणतील की जा बेटा घरी, तुला आहे ना, तू जरा दूध तूप खा, राईट, लेकीकडे जा, दूध तूप खा, झट्टपुष्ट हो, मग ये, चल रे बोपळे, नको लहानपणीची गोष्ट असो, राईट. तर मग तसं काहीतरी कर आणि मग तू परत ये बेटा, आता नाही. तो म्हणू शकतो का नाही सर, आर्टिकल 15 मध्ये मला सांगितलंय डिस्क्रिमिनेट करतायत नाही, तुम्ही फिजिकल अपीअरन्स वरून मला काय डिस्क्रिमिनेट करतात, करणार ना. आणि तिथे तर बिलकुल नका बोलू, त्यांच्याकडे काठी पण असते बाजूला, सुंदरी असं त्याला म्हणतात, ते नको तिथे मारतात. दाखवता येत नाही लोकांना कुठे मारले, अशा जागांवर तुम्हाला मारतील. का, कारण की ते म्हणतील बेटा आर्टिकल 15 वाचलं, पण ओनली हा शब्द वाचला का, नाही वाचला. का बरं नाही वाचला, कारण की मधुर सरांचं लेक्चर नव्हतं केलं. ओके, असं असतं ते. तर फक्त ह्या ग्राउंड्स वरती डिस्क्रिमिनेट नाही करता येणार. मग आता थोडेसे डिटेल्स दिलेले. काय डिटेल्स दिलेले, क्लॉज 2 मध्ये काय सांगितलेलं आहे, no citizen shall on the grounds only of religion, same grounds, religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restriction, condition with regard to A. आता कुठे कुठे म्हणजे बघा, पहिल्या आर्टिकल मध्ये सांगितलं डिस्क्रिमिनेशन करता येणार नाही, स्कोप खूप वाईड आहे. मग दुसऱ्या आर्टिकल मध्ये स्पष्टपणे, दुसऱ्या क्लॉज मध्ये स्पष्टपणे सांगितले की एक्झॅक्ट कुठे कुठे स्कोप नॅरो आहे, परंतु मग जास्त इम्पॉर्टंट आहे. का, कारण की एक्झॅक्टली कुठे कुठे सांगता येतं आपल्याला. कुठे कुठे, ऍक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टॉरंट्स, hotels and places of public entertainment, राईट. शॉप्स असतील, रेस्टॉरंट्स असतील, पण पब्लिक रेस्टॉरंट, प्रायव्हेट रेस्टॉरंट इज अ डिफरंट आयडिया ऑलटुगेदर. हॉटेल्स असतील किंवा प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट असेल, राईट. प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट कशाला म्हणता तुम्ही, म्युझियम असेल, गार्डन असेल,
पब्लिक साठी अवेलेबल जर असलं तर स्विमिंग पूल असेल, व्हॉट एव्हर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, राईट. तर अशा प्लेसेसवर तुम्हाला ह्या ग्राउंड्सवरती रिस्ट्रिक्ट करता येणार नाही. हिस्टॉरिक इनजस्टिस झालेलं आहे ना ह्या ग्राउंड्सवरती, होतं ना की जर डिप्रेस क्लासेस लोअर कास्टचे तुम्ही असले तर तुम्ही ह्या नदीच्या घाटावरून पाणी नाही भरायचं, ह्या रस्त्याने चालायचं नाही, ह्या कॉलनीत राहायचं नाही, असे खूप सारे रेस्ट्रिक्शन्स होते. आता ते नाहीये. आता जर तुम्ही असं म्हटलं की तू या जातीचा आहे तर तू माझ्या दुकानात तू या जातीमुळे नाही यायचं, किंवा तू माझ्या हॉटेलमध्ये त्या जातीमुळे नाही यायचं किंवा त्या धर्मामुळे नाही यायचं, तर नाही चालणार, मग तुमच्यावरती केस होईल. ओके. तर ती कशामुळे, कारण की स्पेसिफिकली सांगितलेलं आहे की असं चालणार नाही. पण फक्त ह्याच ग्राउंड्सवरती. म्हणजे तुम्ही जर म्हटले माझ्याकडे पैसे नाही मला खाऊ घाल फुकट, मी म्हटलो नाही भाई पैसे नाही तर तू नाही यायचं, तर मग तुम्ही म्हटले नाही माझ्या आर्टिकल 15 क्लॉज 2 मध्ये सांगितलेलं आहे की ग्राउंड वरती डिस्क्रिमिनेट करता येणार नाही. पण अरे बेटा ग्राउंड वाचले का, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलिजन. तुझ्याकडे पैसे नाहीये, तो वेगळा ग्राउंड आहे. ते माझं पोट कसं भरेल जर तू पैसे नाही दिले तर, आलं लक्षात. त्याच्यानंतर बी, द यूज ऑफ वेल्स, टँक्स, बेदिंग घाट्स, रोड्स अँड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट मेंटेन पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल, राईट. मग जे विहिरी असतील, टँक्स असतील, बेदिंग घाट्स असतील, किंवा अशा कुठल्याही रोड्स असतील किंवा प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट म्हणजे बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, ह्या अशा ठिकाणी पण तुम्हाला रेस्ट्रिक्ट केल्या जाऊ शकत नाही. आता प्रायव्हेट विहीर आहे तुमची, तिथे येऊन कोणी पाणी भरत आहे तर त्याला तुम्ही रिस्ट्रिक्ट करू शकता. पण जर गव्हर्नमेंटची विहीर आहे, गव्हर्नमेंटचा घाट आहे, गव्हर्नमेंटने तयार केलेला, आता तो गव्हर्नमेंटने तयार केला असतो, प्रायव्हेट घाट थोडीच असतो कोणाचे, असला तरी पण तिथे वेगळा विषय, किंवा रोड्स आहेत किंवा प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसॉर्ट म्हणजे बस स्टँड आहे, रेल्वे स्टेशन आहे, किंवा अजून कुठल्या प्लेसेस असतील, तर तिथे तुम्हाला ह्या ग्राउंड्सवरती रिस्ट्रिक्ट करता येत नाही, अगोदर केल्या जायचं म्हणून हे स्पष्टपणे लिहून दिलेलं आहे. आलं लक्षात. सो हे दोन आहेत तुमचे काय, हे दोन आहेत तुमचे राईट्स. या दोन मध्ये तुम्हाला स्पष्ट सांगितलेलं आहे की तुम्हाला या ग्राउंड्सवरती डिस्क्रिमिनेट करता येणार नाही. म्हणून तर या ग्राउंडवरती चंपकम दोरारेजन केस पडली होती, कारण सांगितलं काय की तुम्हाला कास्टच्या बेसिसवरती डिस्क्रिमिनेट करता येणार नाही, आणि कास्टच्या बेसिसवरती रिझर्वेशन ठेवणं म्हणजे डिस्क्रिमिनेशन तर झालंच ना. तर मग चंपकम दोरारेजन केस पडली होती की सर तुम्ही मेडिकल कॉलेजमध्ये सीट कसं काय रिझर्व केलं, आणि कोर्टाने ते कॅन्सल केलं होतं रिझर्वेशन, कारण की बरोबर होतं, कारण की तेव्हाचा आर्टिकल कुठपर्यंत होतं, फक्त 3 पर्यंत. मग 3 मध्ये काय सांगितलंय बघा, आता 3 पासून पुढे एक्सेप्शन्स चालू होतात. ओके. 3 मध्ये सांगितले नथिंग इन दिस आर्टिकल शॅल प्रिव्हेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर विमेन अँड चिल्ड्रन. ओके. 3 मध्ये काय सांगितलंय की ह्या आर्टिकल मधली कुठलीही गोष्ट महिला आणि मुलांसाठी जर तुम्ही काही स्पेशली करत असले तर करू द्या. स्पेशल प्रोव्हिजनचा अर्थ इथून पुढे नेहमी आपण ह्याच घेतो की रिझर्वेशन. ओके. तर स्टेटलाही इनेबलिंग प्रोव्हिजन आहे. बघा आता नथिंग इन दिस आर्टिकल शॅल प्रिव्हेंट द स्टेट. ओके. म्हणजे स्टेट करू शकते महिला किंवा मुलांसाठी स्पेशल काही करायचं असेल ते करू शकते. म्हणजेच विमेन रिझर्वेशन देणं इथून अलाउड होतं, पण इथपर्यंतच होतं आर्टिकल 15. इथून पुढे आर्टिकल 15 काय नव्हतं. एवढं सांगून दिलं होतं, विषय संपला. याचा अर्थ हा व्हायचा की कास्ट बेस कोणत्या बेसिसवरती आपण हे करू शकत नाही डिस्क्रिमिनेशन, पण महिलांना तुम्ही स्पेशल प्रोव्हिजन दिलं चालेल. याचा अर्थच म्हणजे त्याला एक्सेप्शन म्हणणं चुकीचं आहे. आय डोंट नो व्हाय पीपल कॉल इट एक्सेप्शन, मी पण चुकून म्हटलो, पण ते एक्सेप्शन नाहीये. ऍक्च्युअली इट इज मोर म्हणजे इट इज बेटर इम्प्लिमेंटिंग द नो डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, कारण की जोपर्यंत उलट तुम्ही त्यांना स्पेशल प्रोव्हिजन देणार नाही तोपर्यंत त्यांना इक्वालिटी मिळणार नाहीये. उलट महिलांना रिझर्वेशन देणं म्हणजे इक्वालिटी आहे. तुम्ही त्यांना कॉमन कॉम्पिटिशन मध्ये जर तेव्हा 1950% घेतला असतं तर इनइक्वल झालं असतं, ते दिसायला थेरॉटिकली इक्वल झालं असतं. लक्षात. परंतु मग ती चंपकम दोरारेजन केस झाली. मग गव्हर्नमेंट काय म्हटलं की आता आपल्याला अमेंडमेंट करावं लागेल, म्हणून गव्हर्नमेंट हॅज कम अप विथ क्लॉज 4. काय सांगितलंय, नथिंग इन दिस आर्टिकल ऑर इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, ते काय ते नंतर सांगतो मी, शॅल प्रिव्हेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोव्हिजन फॉर द ऍडव्हान्समेंट ऑफ एनी socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. लक्षात. तर स्पष्टपणे काय सांगितलंय की ह्या प्रोव्हिजन नुसार जर कोणी सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस असतील किंवा शेड्युल्ड कास्ट अँड शेड्युल्ड ट्राईब्स असतील तर मग त्यांच्यासाठी स्पेशल प्रोव्हिजन गव्हर्नमेंट देऊ शकतं. म्हणजे हे तर क्लिअर झालं की एससी आणि एसटी साठी गव्हर्नमेंट अमेंडमेंट करू शकतं, म्हणजे सॉरी रिझर्वेशन देऊ शकतं. ह्याच्यात क्लिअर झालं.
पण सोशली अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लासेस म्हणजे कोण हे क्लिअर झालेलं नव्हतं. त्याच्यासाठी नंतर मंडल कमिशन एस्टॅब्लिश झालं आणि त्यांना विचारलं की सर एनी बॅकवर्ड 16 मध्ये एनी बॅकवर्ड क्लासेस अशामध्ये की एनी बॅकवर्ड क्लासेस किंवा सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लासेस कोणी त्याला सांगा जरा आम्हाला, त्यांच्यासाठी पण स्पेशल प्रोव्हिजन द्यावे लागतील कारण एससी एसटी आणि विमेन साठी तर दिल्या होत्या गव्हर्नमेंटनं पहिल्यापासून. म्हणून सुरुवातीला जे इंट्रोडक्शन झालंय रिझर्वेशनचं दॅट वॉज ओनली फॉर एससीज एसटीज अँड लेटर ऑन विमेन ऑल्सो. But OBC reservation, like it took 1990 to introduce OBC reservation, right? तो OBC reservation भरपूर लेट आलं होतं. मग आणि इन शॉर्ट आता त्याची स्टोरी मी नंतर सांगतोच आर्टिकल 16 करताना, पण हे लक्षात ठेवा की मग तुम्हाला रिझर्वेशन जर मागायचं असेल भारतामध्ये तर कोणत्या ग्राउंड्सवरती मागता येईल. एक तर तुम्ही एससी पाहिजे, नाहीतर एसटी पाहिजे, नाहीतर तुम्ही सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लास पाहिजे. जसं की आता महाराष्ट्रामध्ये बघा मराठा रिझर्वेशनची भरपूर सध्या इश्यूज चालू आहेत. तर मराठा रिझर्वेशन जर कॉन्स्टिट्युशनली घ्यायचं असेल तर काय प्रूव्ह करावं लागेल की मराठा कम्युनिटी सोशली अँड आहे, ऑर नाहीये, सोशली ऑर एज्युकेशनली बॅकवर्ड नाहीये, म्हणजे सोशली पण आणि एज्युकेशनली पण बॅकवर्ड आहे हे प्रूव्ह करावं लागेल, तेव्हा ते रिझर्वेशन गॅरंटीड मिळेल. ओके, मग सध्याचे इश्यूज येतात ते कशामुळे येतात, कारण की प्रूव्ह करता येत नाही की कम्युनिटी सोशली आणि एज्युकेशनली बॅकवर्ड आहे. आलं लक्षात. तर ही अमेंडमेंट करून ऍड गेलेली प्रोव्हिजन आहे. त्याच्यानंतर फिफ्थ प्रोव्हिजन ही पण ऑफकोर्स अमेंडमेंट करून ऍड गेलेलीच आहे नंतर, कारण ओरिजिनल फक्त थर्ड मध्येच होतं. काय आहे फिफ्थ प्रोव्हिजन? Nothing in this article or in subclause G of clause 1 of article 19, आता एक F नव्हतं सॉरी G होतं ते 19(1)G मध्ये काय आहे, राईट टू प्रोफेशन आहे, तर त्याचा कन्सर्न इथे आलेला आहे. शॅल प्रिव्हेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोव्हिजन बाय लॉ फॉर द ऍडव्हान्समेंट ऑफ एनी सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लासेस और शेड्यूल कास्ट or शेड्यूल ट्राइब इन सो फार एज special provision related to their admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by the state, other than minority education institution referred to in clause 1 of article 30. आता इथे काय, इथे एज्युकेशनल कोटा, रिझर्वेशनचा अर्थ काय होत असतो, रिझर्वेशन म्हणजे कोटा, सीट्स, रिझर्व सीट्स, कोटा. आर्टिकल 15(3) आणि 4 मध्ये रिझर्वेशन आहे का? येस. 3 मध्ये महिलांना आहे, 4 मध्ये सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस एससी एसटी यांना आहे. पण नक्की कुठे असं सांगितलंय का? नाही, सगळीकडेच आहे, सगळीकडेच. पण 5 मध्ये स्पेसिफिकली सांगितलंय की एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन मधला कोटा जो आहे तो यांना मिळेल. म्हणजे 5 हे काय आहे, नॅरो आहे, 4 काय ब्रॉड आहे. रिझर्वेशनची कॅटेगरी सेम, त्याच कॅटेगरीजला दोन्ही मध्ये रिझर्वेशन मिळतं. पण फक्त एज्युकेशनल रिझर्वेशनशी तुम्हाला डील करायचं असेल तर यू हॅव टू डील विथ आर्टिकल 15(5). आता हे जे आहे ना, हे पण बघा 2003 ची अमेंडमेंट आहे, राईट, 2005 ची अमेंडमेंट आहे, सॉरी. तर हे 2005 ची अमेंडमेंट का करावं लागली? आता तुम्ही बघा, आपण काय म्हणतोय, एससीज एसटीज आणि सोशली अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लासेस नंतर ज्यांना ओबीसीज म्हटलं गेलं, ह्यांना सगळ्यांना रिझर्वेशन मिळेल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये, पण कोणतं, इन्क्लुडिंग प्रायव्हेट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे. एडेड अनएडेड कोणते असो, त्यांना सुद्धा तिथे सुद्धा रिझर्वेशन द्यावं लागेल असं सांगण्यात आलेलं आहे. तर मग जर असं सांगितलं तर मग एक केस पडली, 2 केसेस पडल्या. एक केस होती महाराष्ट्रातली, दॅट इज इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, त्यानंतर येईल आपल्या ह्याच्यात. आणि दुसरी केस होती टीएम पै फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. या दोन्ही केसेस ह्याच बाबतीत होत्या की सर, एखादा स्कूल कॉलेज वगैरे चालवणं हा माझा प्रोफेशन पण आहे, आणि आर्टिकल 19(1)G टॉक्स अबाउट राईट टू प्रोफेशन. मग एखादा, माझा तो राईट आहे की मला एक कॉलेज किंवा स्कूल कसं चालवायचं हे मी ठरवू शकतो. मग तुम्ही जर मला सांगत असाल की एससी कम्युनिटीचे 15%, एसटी कम्युनिटीचे 7.5% आणि ओबीसी कम्युनिटीचे 27% सीट्स मला कमी फीस वरती किंवा काही वेळेला फुकट भरावे लागतील, म्हणजे जवळपास 49.5% रिझर्वेशन, म्हणजे हे सीट्स मला कमी किंवा फुकटच्या पैशात भरावे लागतील, तर मग असं कसं चालेल? असं तर मग माझं तर प्रोफेशन वरती तुम्ही गदा आणताय डायरेक्टली. मग जर माझ्या प्रोफेशन वरती तुम्ही गदा आणताय तर तसं कसं चालेल? मग ते चुकीचं आहे. आणि सुप्रीम कोर्ट पण म्हटलं ते चुकीचं आहे. का? कारण की आर्टिकल 19(1)G स्पष्टपणे आणि तेव्हापर्यंत 13(5) नव्हतंच ना, 13(4) पर्यंतचा विषय होता सगळा. तर त्याच्यामुळे आर्टिकल 19(1) म्हणजे आर्टिकल 15(4) वापरून गव्हर्नमेंटने एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये देऊन टाकलं रिझर्वेशन. मग त्यांनी केस टाकली की सर असं कसं रिझर्वेशन दिलं, हे तर आमचं प्रोफेशन 19(1)G मध्ये. म्हणून मग इन रिस्पॉन्स टू दॅट आणि मग कोर्टाने ते रिझर्वेशन कॅन्सल करण्याची वेळ आणली हायर लर्निंग इन्स्टिट्यूशन मध्ये.
विद्यमान. तर कोर्ट नंतर पार्लमेंटने 2005 मध्ये हे अमेंडमेंट केली and in article 15 clause 5 was added which gave specific special reservation in education to OBC, SC and ST even in प्रायव्हेट ऑर एडेड ऑर अनएडेड इन्स्टिट्यूशन, सगळ्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये मिळालं. आता ऑफकोर्स हे पण नंतर चॅलेंज झालं, पण ते किस्सा नंतर येणार आहे पूर्ण कोर्टचा केस आपल्याला बघायचे. ओके, की तेव्हा सुप्रीम कोर्ट काय म्हटलं. तर रिझर्वेशन मिळतं का स्पेशल एज्युकेशन म्हणजे स्पेशल एज्युकेशन सेक्टरमध्ये? येस, ते मिळतं डेफिनेटली. इव्हन प्रायव्हेट कॉलेजेस मध्ये पण मिळतं, राईट, अँड यू मस्ट बी नोईंग इट. आता बघा ना, म्हणजे हे सगळे अमेंडमेंट्स आहेत. आता परत एकदा त्या अमेंडेबिलिटीचं तुम्ही इंटरकनेक्शन लावा, की कोर्टानं काय सांगितलंय, पार्लमेंट काय म्हटलं होतं, इंदिरा गांधी गव्हर्नमेंट की आम्ही काही अमेंड करू शकतो आर्टिकल 368 वापरून. कोर्ट म्हटलं करा ना, बिंदास करा, फक्त बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट नाही झालं पाहिजे. मग ह्या ज्या अमेंडमेंट्स आहेत ह्या अजूनही कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, त्याचा अर्थ काय की कोर्टाच्या मते बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट होत नाहीये. म्हणजेच काय, याच्यामुळे फंडामेंटल राईटला काही इश्यू होत नाहीये, उलट काही लोकांना काही चांगल्या गोष्टी मिळतात, तर काय हरकत आहे. आलं लक्षात. आणि त्याच्यानंतर 6 मध्ये काय सांगितलं, नथिंग इन दिस आर्टिकल ऑफ सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ 19 क्लॉज 2 or article 29 shall prevent the state from making any special provision for advancement of economically weaker section of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5. म्हणजे आता क्लासेस मेन्शन्ड इन क्लॉज 4 and 5 कोणते आहेत? सोशल अँड एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लासेस, एससी आणि एसटी. हे सोडून उरलं कोण? जनरल. जनरलच्या लोकांसाठी एक स्कीम टाकलेली आहे, हे एक आर्टिकल टाकलेलं आहे, हे रिसेंट अमेंडमेंट आहे. तर ह्याच्यामध्ये इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कॅटेगरी जी नवीन इंट्रोड्यूस झाली त्याचं हे आर्टिकल आहे. इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन्सला काय आहे, रिझर्वेशन देण्याचं सेम जे रिझर्वेशन वरती आहे त्या प्रकारचं, म्हणजे एज्युकेशन आणि जॉब्स मध्ये रिझर्वेशन देण्याची कंडिशन आहे ती 15(6) मुळे मिळते. ओके, तर ह्याच्यावरती पण भरपूर किस्सा आहे. म्हणजे काय, ह्या गव्हर्नमेंटनं दिलं का पहिल्यांदा? नो. इन 1991 इव्हन नरसिम्हा राव गव्हर्नमेंट ऑल्सो ट्राइड टू डू सो, बट इन 1992 in इंदिरा साहनी केस the Supreme Court rejected that thing because it was not mentioned in the constitution, but here the government has directly amended the constitution to do that and therefore it is possible. लक्षात. सो ते आपण रिझर्वेशन इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासेसला, इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन असं नाव त्याला दिलं, ईडब्ल्यूएस, यांना ते रिझर्वेशन इथे प्रोव्हाइड करू शकतो. आता हे जे इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन जे आहे ते नक्की कुणाला म्हटलं जाईल? सध्या पहिली गोष्ट तर टोटल रिझर्वेशनची कॅप 50% असू शकते. इंदिरा साहनी केस मध्ये सांगितलं होतं. ऑलरेडी 27% ओबीसी, 15% एससी अँड 7.5% एसटी मिळून 49.5% तुमचं झालंच होतं. म्हणजे तुम्हाला 0.5 ची स्कोप होता आणि तुम्ही 10% देऊन टाकले एबीएस. ऑलरेडी दॅट हॅज बिकम 60% अँड दॅट हॅज व्हायलेटेड द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. पण मग तरी पण ते सुप्रीम कोर्टाने अजूनही ठेवलंय. याचं कारण काय आहे की एक तर अमेंडमेंट करून टाकलेली आहे पार्लमेंटनं, आणि अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट इज नॉट अ लॉ. त्याच्यामुळे डायरेक्ट ज्युडिशियल रिव्ह्यू लावता येतं का? नो, अनलेस द बेसिक स्ट्रक्चर इज व्हायलेटेड. सो अजून तरी सुप्रीम कोर्टाचं मत आहे की बेसिक स्ट्रक्चर व्हायलेट नाही झालं, म्हणून सुप्रीम कोर्टाने ते ठेवलेलं आहे. उद्या चालून कदाचित ते रिजेक्ट होऊ शकतं इफ द सुप्रीम कोर्ट ओपिन्स दॅट दिस इज अ व्हायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. So basically, who is EWS? Who falls under EWS category? किंवा at this 10% रिझर्वेशनचा बेनिफिट कोणाला मिळेल? The persons whose family has got annual income of less than 8 lakh rupees. Person possesses less than 5 acres of land. Have agricultural land of less than, म्हणजे तेच 5 acres. Have a house smaller than 1000 square feet. And in a municipality, residential plot त्याच्या नावावर 100 यार्डच्या कमी पाहिजे, किंवा नोटिफाईड एरिया, नॉन म्युनिसिपॅलिटी एरिया जो असेल, म्हणजे रुरल एरियामध्ये तो 200 यार्ड पेक्षा कमी प्लॉट जर त्याच्या नावावरती असेल तर त्याला तुम्ही ईडब्ल्यूएस असं म्हणा. याच्यावरती खूप क्रिटिसिझम आहे आणि याच्यावरती बघायला 1-1.5 तासाचं डिस्कशन आहे की बरोबर आहे का, कारण की 8 लाखापर्यंत इन्कम तुम्ही ह्याच्यात घेतलंय, म्हणजे किती लोकांना हे रिझर्वेशन मिळेल? खूप जास्त लोकांना, आणि आहे फक्त 10%. तर जे मॅक्सिमम इन्कम ग्रुप वाले ते तर उलट रिझर्वेशन जास्त फायदा घेतील, आणि जे खरंच गरीब आहेत बिचारे त्यांच्यापर्यंत रिझर्वेशन तसंही पोहोचणारच नाही. का? कारण की ज्याला 8 लाख इन्कम आहे त्यालाही इन्कम मिळते, ज्याला वर्षाचा 80,000 इन्कम आहे त्यालाही रिझर्वेशन मिळते. मग 80,000 वाल्याचं एज्युकेशन खराब आहे, 80,000 वाला क्लास अफोर्ड करू शकत नाही, 80,000 वाला चांगलं सिस्टम मटेरियल अफोर्ड करू शकत नाही. मग तो बिचारा ओपन कॉम्पिटिशन मध्ये जेव्हा 8 लाख वाल्या इन्कम वाल्यासोबत येईल तेव्हा त्याचं एज्युकेशन चांगलं झालेलं आहे, त्या फॅमिलीतल्या मुलाचं, त्या फॅमिलीतल्या मुलाला मटेरियल चांगलं मिळालं, त्याने 17 क्लासेस केलेले असतील, यांच्या लोकांच्या कॉम्पिटिशन मध्ये जास्त शक्यता पोस्ट घेण्याची कोणाची आहे, तर जे 8 लाख वाला फॅमिलीवाला मुलगा आहे. तर ते चुकीचं थोडंसं, म्हणजे इट इज ओपन फॉर डिबेट, पण ते मेन डिबेट्स आहेत, वी आर नॉट गोइंग इनटू दॅट.
आता लेटेस्ट टॉक अबाउट रिझर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया. सो रिझर्वेशन पॉलिसी इंडियाची काय आहे, तर काही केसेस मधून तुम्हाला ती समजून घ्यायची. आपण आज फक्त आर्टिकल 15 संपवूयात. ओके, सो जस्ट फिनिश द रिझर्वेशन पॉलिसी अँड विल स्टॉप टुडे, राईट? सो जस्ट कन्सिडर दिस नाउ, व्हॉट एव्हर आय एम टॉकिंग अबाउट. So what is the reservation policy in India? First of all, we do not call it reservation in India. We call it affirmative action or positive discrimination. Let me explain it in a point, simple point. I have told you that, see, Article 15 tells की caste based or gender based जर तुम्ही discrimination करत असले तर ते चालणार नाही स्टेटला. मग तरीही 3, 4, 5 मध्ये सांगितले की SC, ST, OBC साठी तुम्ही स्पेशल प्रोव्हिजन्स करू शकता. मग त्यांना मी एक्सेप्शन का नाही म्हणत आहे, राईट? किंवा उलट त्यांच्यामुळे इनेबल होत आहेत हे लोक आणि उलट इक्वालिटी जास्त प्रिव्हेल होते, उलट जास्त चांगलं होतं, असं आपण का म्हणतोय? कारण की बघा, डिस्क्रिमिनेशन तर आहे, पण कशासाठी? काहीतरी पॉझिटिव्ह करण्यासाठी. काय पॉझिटिव्ह करण्यासाठी? यांना कॉमन ग्राउंड्स वरती आणण्यासाठी. आणि कॉमन ग्राउंड्स वरती जेव्हा ते येतील तेव्हा मग तिथून पुढे सगळे सोबत मग कॉमन मेरिट सिस्टम चालू आहे. बट आता ते कॉमन ग्राउंड्स वरती आलेत का 70 वर्षानंतर, हे डिसाईड करण्याचा अधिकार फक्त पार्लमेंटचा आहे. ओके, द पार्लमेंट विल डिसाइड अँड विल स्टॉप द रिझर्वेशन इफ द गव्हर्नमेंट थिंक्स की बाबा आता SC, ST किंवा OBC सगळे कॉमन ग्राउंड वरती आणि जनरल सगळ्यांना हिस्टॉरिक इनजस्टिस वगैरे सगळं संपलेलं आहे. आता इथून पुढे सगळे कॉमन मेरिटोरेटिक सोसायटीवरती खेळा. आता इथून पुढे कोणाला काही रिझर्वेशन वगैरे नाही, महिलांना पण रिझर्वेशन नाही, तर मग तिथून पुढे नाही होणार ना, काही प्रॉब्लेम. पण तोपर्यंत आपण डिस्क्रिमिनेट करणार आणि ते डिस्क्रिमिनेशन आपण व्हॅलिड ग्राउंड वरती करतोय, पॉझिटिव्ह ग्राउंड वरती करतोय, पॉझिटिव्ह काहीतरी रिझल्ट आणण्यासाठी करतोय. आणि म्हणून आपण त्याला पॉझिटिव्ह डिस्क्रिमिनेशन असं म्हणतो. आणि म्हणून त्याला एक फार गोंडस शब्द वापरला जातो, अफर्मेटिव्ह ऍक्शन, राईट? की एखादं काहीतरी चांगलं करण्यासाठी तुम्ही जेव्हा काही करत असता तेव्हा त्याला अफर्मेटिव्ह ऍक्शन म्हणतात. म्हणून रिझर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी सीन ऑर कॉल्ड अफर्मेटिव्ह ऍक्शन. मग इंडियामध्ये अफर्मेटिव्ह ऍक्शन घेऊन किती जणांना रिझर्वेशन किंवा कसं रिझर्वेशन मिळतं? तर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब आणि ओबीसी या तिघांना रिझर्वेशन मिळतं. आता इकॉनॉमिकली वेकर सेक्शनला पण मिळतं अप्पर कास्ट म्हटल्या तर. SCs ला 15% मिळतं, STs ला त्याच्या अर्ध म्हणजे 7.5% मिळतं आणि OBCs ला ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ मंडल कमिशन 27% मिळतं. आणि आता हे झाले टोटल 49.5% प्लस 10% रिझर्वेशन इज प्रोव्हाइडेड फॉर EWS, इकॉनॉमिकली weaker sections which are not from these categories. ओके, तसंच अजून कोणाला रिझर्वेशन मिळतं का? आता इथपर्यंतची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला कोणाच्या नोट्स मध्ये पुस्तकात सापडून जाईल, पण खालची जी आहे ती सापडणार नाही असं नाही, परंतु थोडी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आहे, पण प्रीसाठी कामाची. पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज ऍक्ट 1995 प्रोव्हाइड्स 3% रिझर्वेशन फॉर पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज. म्हणजे हे तर सगळं रिझर्वेशन आहेच कास्ट बेस्ड आणि हे आहे पर्सन्स विथ डिसॅबिलिटीज ऍक्ट नुसार मिळालेलं. So if somebody is disabled, then he gets the reserved seats. 3% reservation is specifically given for persons with disabilities. Okay. तसंच 10% reservation for economically weaker section by 103rd Constitution Amendment Act 2018. Okay. हे आहेत तुमचे रिझर्वेशन. मग आता कॉन्ट्रोवर्सीज काय त्याच्याशी रिलेटेड? प्रायव्हेट एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनची रिलेटेड जी कॉन्ट्रोवर्सी आहे ती मी सध्या एक्सप्लेन करतो. पुढचं जे रिझर्वेशनची पूर्ण थिअरी आहे ती 16 मध्ये एक्सप्लेन होईल. तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं की 15(4) ऍड झालं, त्याच्यामुळे तुम्ही एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मध्ये पण रिझर्वेशन अलाउ केलं लोकांना, प्रायव्हेट मध्ये सुद्धा. मग देअर वॉज अ केस फाइल्ड बाय दीज टू फेलोज. एक इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस होती आणि एक TMA पै फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस होती. याच्यामध्ये सेम क्लेम केला गेला की सर वी हॅव 19(1)G, आम्हाला राईट टू प्रोफेशन आहे, मग आमच्या प्रोफेशनला तुम्ही कसं काय धक्का लावू शकता, तुम्ही कसं काय आम्हाला म्हणू शकता कमी पैशात किंवा फुकट पोरांना ऍडमिशन द्या रिझर्वेशन पॉलिसीमध्ये. तर मग ह्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने काय सांगितलं की गव्हर्नमेंट कॅन नॉट इंट्रोड्यूस कोटा इन प्रायव्हेट अनएडेड एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन ऍज 19G इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राईट. 19G पण काय फंडामेंटल राईट आहे ना, जसं 15(4) आहे तसं 19G पण आहे. तर त्याच्यामुळे मग तुम्ही ते कोटा नाही द्यायला पाहिजे. म्हणून त्याच्या रिस्पॉन्समध्ये 93rd अमेंडमेंट ऍक्ट वॉज इनॅक्टेड टू ओव्हरराईड दिस इन 2005, राईट? मग 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऍक्ट मध्ये 15(4) ऍड केलं गेलं. मग त्याचा पण क्लेम झाला की 15(4) कितपत बरोबर आहे. तर मग सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द व्हॅलिडिटी ऑफ अबोव कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. सुप्रीम कोर्टनं नंतर ती अपहोल्ड केली व्हॅलिडिटी. बघा, अशोक कुमार ठाकूर वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया केस होती, त्याच्यामध्ये क्लेम केल्या गेली की बाबा
दोन ऍक्ट होते एकामागे एक होता 93rd अमेंडमेंट आणि एक होता सेंट्रल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स ऍक्ट की ज्याच्यामध्ये हायर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये पण रिझर्वेशन प्रोव्हाइड केलेले होते. या दोघांची व्हॅलिडिटी क्लेम केली गेली अशोक कुमार ठाकूर वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया केसमध्ये. म्हणजे क्रोनॉलॉजी समजी, पहिल्यांदा तर 15(3) पर्यंतच होतं, म्हणजे महिलांनाच नव्हतं. चंपकम दोराराजन केसमध्ये सांगितलं की मग तुम्ही म्हणजे जे की डीपीएसपी मुळे गव्हर्नमेंटनं रिझर्वेशन दिलं होतं, चंपकम दोराराजन मध्ये 15 क्लेम केला गेला आणि त्यात सांगितलं की ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट यू कॅन नॉट प्रोव्हाइड रिझर्वेशन टू एससीज. Supreme Court has invalidated that reservation and Champakam Dorajan won that case. Therefore, First Amendment Act was passed by the then Parliament Nehru government. 15(4) was added granting reservation for socially and educationally backward classes and specifically for scheduled castes and scheduled tribes. इथपर्यंत समजलं. त्याच्यामुळे मग कॉलेजेसमध्ये प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन मध्ये पण गव्हर्नमेंट स्टार्टेड गिव्हिंग रिझर्वेशन. सो इनामदार केस अँड टीएमए पै फाउंडेशन केस was filed against the violation of Article 19(1)(g), right to profession. Supreme Court validated, means these two fellows won the case, and then in that response 93rd Constitution Amendment Act was passed, which gave specific reservation in educational institutions for SCs, STs and socially and educationally backward classes. In Ashok Kumar Thakur case, this was also challenged, 93rd Amendment, but the Supreme Court upheld the validity of 93rd Constitutional Amendment Act and even Central Educational Institutions Act, and the status of quota in private unaided institution was left open to be decided in the future. कोर्टाने सांगितलं की ते ऍक्ट जे आहेत ते तर बरोबर राहतील, मग तिथून पुढे तुम्ही गव्हर्नमेंट सोबत काय डील करायची ते करू शकता, पण ते ऍक्ट आम्ही इनव्हॅलिडेट म्हणणार नाही. त्याच्यानंतर अजून एक केस झाली 2013 मध्ये, सोसायटी फॉर अनएडेड प्रायव्हेट स्कूल्स फॉर राजस्थान वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया केस, ज्याच्यामध्ये जो राईट टू एज्युकेशन ऍक्ट पास झाला होता 2009 मध्ये, त्याच्यामध्ये एक प्रोव्हिजन आहे की 6 to 14 मधले जे मुलं आहेत त्यांना 25% रिझर्वेशन द्यायचंय तुम्हाला, कोटा 25% आहे. मग तो पण प्रायव्हेट अनएडेड सगळ्या इन्स्टिट्यूशन मध्ये. मग ही केस केली गेली की सर प्रायव्हेट स्कूलला तुम्ही का म्हणताय 25% फ्री भरायचं सीट्स, तर मग ते ह्याच्यामुळे की सुप्रीम कोर्टानं ते पण व्हॅलिड ठरवलं. ते केस ती जी 2013 ला केस झाली तर तो राईट टू एज्युकेशनचा कोटा व्हॅलिड ठरवला. पण हे जे सांगतोय ना तुम्हाला मी की was left open to be decided in future, याचा अर्थ काय होतो की मग कशी डील करायची सेंटर सोबत तुम्ही बघा. मग सेंटरनं डील यांना काय दिलेली आहे की तुम्ही जो कोटा देणार त्याच्या काही पर्सेंट फीस आम्ही तुम्हाला वापस करू, तुम्ही त्यांना फुकट द्या ऍडमिशन, आम्ही तुम्हाला त्यांची फीस देऊ. जसं की गॅस आहे, गॅस 1200 रुपये सिलेंडर जरी असलं तर आपल्याला 800 रुपयाला मिळतं, 400 रुपये सबसिडी गव्हर्नमेंट आपल्याला देतं. तसंच 25%, समजा आता एखाद्या स्कूलमध्ये 40,000 रुपये फीस आहे फर्स्टची आणि मग तिथे तो 25% ऍडमिशन फ्री करायचे, तर मग 25% ऍडमिशन जे फ्री करतात त्यापैकी आम्ही 75% डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट 70%, 80% वगैरे पैसे आम्ही देऊन टाकू. म्हणजे 40चे 40,000 नाही देणार, पण ठीक आहे बाकीच्यांची तुम्ही 40,000 घेताना तर यांची थोडीशी कमी घ्या डिस्काउंट आणि ते आम्ही देऊ तुम्हाला. आता ऑफकोर्स मागच्या 2-3 वर्षापासून ती पेंडिंग आहे, गव्हर्नमेंटने दिलेली नाही, ती पण केस चालू टाकली होती महाराष्ट्रातल्या प्रायव्हेट स्कूल्सनी आणि आरटीए चे ऍडमिशन बंद करून टाकले होते, कारण की आम्हाला फीसच तुम्ही देऊ नाही लागले, 2-3 वर्ष झाले फुकट शिकू लागलो मुलांना. ओके, तर ते असं आहे. पण अल्टिमेटली सुप्रीम कोर्टाचं काय म्हणणं होतं, सुप्रीम कोर्टानं का इनव्हॅलिडेट नाही केलं, कारण तसं म्हटलं तर तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे की दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फंडामेंटल राईट्स, की रिझर्वेशन देणं हे सुद्धा फंडामेंटल राईट आहे. परंतु 91(g) पण तर खरं नाही. ह्या लोकांचं म्हणणं खरं आहे की सर माझं प्रायव्हेट स्कूल आहे, जसं की आता माझा प्रायव्हेट क्लास आहे, इथं येऊन जर मला गव्हर्नमेंट म्हटलं की यार तुम्ही 50% मुलांना फुकट शिकवा, तुम्ही म्हणजे सर असं कसं चालेल, माझं पोट कसं भागणार मग, राईट. सो त्याच्यामुळे ते इनव्हॅलिडेट करायला काही हरकत नव्हती. पण तरी सुप्रीम कोर्टनं काय इनव्हॅलिडेट केलं नाही त्याचे रिझल्ट बघा, कारण की सुप्रीम कोर्ट सेड एज्युकेशन कॅनॉट बी ट्रीटेड ॲज प्युअरली कमर्शियल एंटरप्राइज. तुम्ही प्युअर त्याला व्यवसाय म्हणून नका बघू ना, इट इज अ नोबल प्रोफेशन. तुम्ही 4 लोकांना काही मदत करू शकत असले तर काय मरताय का, असं सुप्रीम कोर्ट म्हटलं. म्हणजे असं मरताय का असं नाही म्हटलं, पण म्हटलं बरं. आर्टिकल 21A इज अन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट. राईट टू एज्युकेशन हे स्टेटचं ऑब्लिगेशन आहे. मग स्टेट तरी काय करायचं, स्टेटची मशिनरी इतकी नाहीये की जेवढे मुलं आहेत तेवढं सगळ्यांना स्टेट शाळा उपलब्ध करू शकते त्यांच्या शाळा त्यांच्या घराच्या 3 किलोमीटरच्या आसपास. मग जर प्रायव्हेट शाळा आहे तर शिकवा ना, काय बिघडतंय. अँड राईट टू एज्युकेशन इज अ चाइल्ड सेंटर ऍक्ट रादर दॅन इन्स्टिट्यूशन सेंटर ऍक्ट.
तर तुमच्याकडे का बघून नाही बनवला तो मुलांच्या डेव्हलपमेंटसाठी बनवलेला आहे. आणि काय हरकत आहे जरा नोबिलिटी ठेवली तर, असं कोर्ट यांना म्हटलं. कुणाला म्हटलं? प्रायव्हेट इन्स्टिट्यूशन म्हटलं. मग इथून पुढे तुम्ही गव्हर्नमेंटची डील करून जा, गव्हर्नमेंट तुम्ही ठरवा काय करायचं. समजे की नाही समजे? ओके. तर हे असं सगळे मिळून तुमचं आर्टिकल 15 आहे. आय ट्राय टू कीप इट ॲज शॉर्ट ॲज पॉसिबल, परंतु तरी खूपच याच्यामध्ये डिस्कशन्स आहेत आणि देर आर टू मेनी डिस्कशन्स विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 15. इट टेक्स अ वन कम्प्लीट लेक्चर ऑफ 3 hours टू एक्सप्लेन आर्टिकल 15 टिपिकली. पण ठीक आहे, ते मेन्सचे डिस्कशन्स आहेत सगळे. तर आय होप that you have again understood and I hope that there was not too much of a download टुडे. ओके. कारण की आता हे प्रीचे लेक्चर्स आहेत बाबा, असेच फास्ट जाणार आणि याच्यामध्ये भरपूर कंटेंट आपण एका दिवसात करणार आहोत. ऑल राईट, बट विल स्टॉप हिअर टुडे. And I request you one more thing again. Yesterday, like I requested you, please join live classes. Right, I am not taking any money from you. This is not for monetary benefit, but at least you can join me live so that my your comment can be seen by me, and this lecture can be a little bit डिस्कशन ओरिएंटेड. राईट, थोडंफार तरी डिस्कशन होईल बाबा त्याच्यावरती. तर लाईव्ह करा. आय ऑल्सो फील फाईन इफ यू लाईक माय टीचिंग, इफ यू लाईक द वे इट इज बीन टॉट. सो कम, वाय डोंट यू कम लाईव्ह. राईट, सो एवढा 1-1.5 तास काढत जा रोजच्या तुमच्या शेड्यूल मधनं आणि लाईव्ह येत जा. एक दुसरं म्हणजे काइंडली शेअर इट विथ युअर फ्रेंड्स. राईट, तुमच्या सोशल प्लॅटफॉर्म वरती जरी तुम्ही ते शेअर केलं तरी I will be thankful to you. Okay, so please share as much as possible and come live, right? And if you are live, do comment. There is no problem at all, right? I'm not sure I can respond to every comment if a lot of people come live, but I'll try to respond as much as possible. Okay, so I'll see you tomorrow at 11:45 for the rest of the fundamental rights. Take care, have a good day, and study well.